May I know how many of you are there in yesterday's class? Munikumar is there in yesterday's class. What about Yes, ma'am. Honey? Honey. Are you there in yesterday's class, ma'am? Ninnati class vinnava? Winnan, madam. Okay then. What about Karthik? Karthik, unmute yourself. Winnan, madam. Yes, very good. Gautami? I hope Gautami is also there in yesterday's class. Yes, madam. Gautami, okay. Yes, madam. Okay. Okay, welcome back to the session, children. How are you all? Fine, madam. How much fine? Fully, ma'am. Fully, huh? Yes, ma'am. Can you pay 500 fine for me? Fine. That's not fine, ma'am. Okay. So you have to say good ma'am, excellent ma'am. Okay, Okay, now ma'am. instead of fine, we have to use the word good, great ma'am, excellent ma'am. Like that you have to say. Okay, na? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Is it clear for all children? How are you అన్నప్పుడు మనం యాక్చువల్గా we will use the word fine. Fine అంటే ఎంత ఫైన్ కడతావు అంటే there is a chance to ask a question. ఓకేనా సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైన్ యూస్ గుడ్ గ్రేట్ ఎక్సలెంట్ లైక్ దట్ అర్థమైంది అందరికి ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ Yes, ma'am. ఓకే ఎస్టర్డే ఐ హావ్ గివెన్ ఏ an assessment for you kada Yes, I ma'am. gave some work. What is that? Can anyone remember? My village or hometown. You have to write at least 5 sentences about your village or hometown. Yes, ma'am. Am I I write right? 10 sentences, ma'am. Very good, Munikumar. I wrote 10 sentences, ma'am. Already you have finished that work, kada? ఆ పని అయిపోయింది చేయడం. So I wrote anali. I wrote 10 sentences, ma'am. Okay, na? Okay, Okay, then ma'am. good. So now each and everyone get ready with your what you have written. Now the first chance goes to Munikumar. Okay, say what you have written about your village or hometown. Good morning, ma'am. My name is Good. Vimani Kumar. My village or hometown name is Agraharam. My hometown is a small village. In my village, so many people are doing agriculture. In besides on the road, in my village, more than 6 wells and uncountable trees are there. In my village, Lord Vinayaka temple and Lord Veer Brahmendra Swami temple are there. So many animals, birds, flowering trees, plants, fruit trees are there in my village. Occasionally comes water problem in my area. In my village, we all get together during the festival time. We help each other in my hometown. Our town is so beautiful. I feel happy to be living in my village. Very good, Munikumar. Very good. You have written Thank on you, your ma'am. own. Yes, ma'am. Did అదే you take మన Did you take మన anyone's help? లేదు మ్యామ్ అదే మన ఊర్లో మా ఊర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఫస్ట్ పాయింట్స్ రాసుకున్నాను మళ్ళీ ఓన్ గా సెంటెన్సెస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాను మ్యామ్ Very good, very good, very good. But తెలియని try to say పదాలు Teluguloni తెలియని you have. పదాలు అదే మ్యామ్ కొన్ని తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో తెలియదు కదా మ్యామ్ దాన్ని డిక్షనరీ యూజ్ చేసి పదాలు ఇంగ్లీష్ లో చూసి నేర్చుకొని రాసిన మ్యామ్ Very good, excellent, Munikumar. If you have that will, definitely you can communicate in English. Okay, now. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ So very good. And now you read that one in seeing a book, kada. So and then for the next time you have to say without very good, very good. As it is visible for me. And next time you have to say without seeing. చూడకుండా చెప్పగలగాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ గౌతమి కెన్ యూ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియో గౌతమి is my voice is audible
గౌతమి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, you have unmuted. On your video once. Avanti, mute yourself. Who is Avanti? Madam, Mute చేసుకోండి ఒకసారి. Are you ready, ma, Avanti? Are you ready? Yesterday I have given some work, some work to do. నేను ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా. I ask you to write about your hometown. ఒక 5 sentences అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడాలి. మాట్లాడేటప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. madam, నిన్న వినలేదు మేడం. You are not there in the class yesterday. లేదు మేడం. Okay then. ప్రాబ్లం ఉంది మేడం. Okay. Who are helping you? So anyway, your friends are saying what we have discussed in the last class. నిన్న సెషన్ లో ఏమైతే చెప్పానో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మునికుమార్ సెడ్ చెప్పాడు. మునికుమార్ విన్నావా? Yes madam. So yesterday we have discussed about how we have to speak in English about our hometown. మన హోమ్ టౌన్ గురించి ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మునికుమార్ సెడ్ your friends are Yes madam. going to say what they have written. Just listen. అంటే నిన్న సెషన్ లో లేవు కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు ఒకసారి విను. ఓకేనా? సరే మేడం. ఓకే మేడం. యూ హ్యావ్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను అడిగినప్పుడే అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. సరే మేడం. అప్పటివరకు ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. ఓకే మేడం. నీ పక్కన ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. ఓకే మేడం. ఓకేనా? యాజ్ ఎ గ్రూప్ యూ సిట్ అండ్ లిజన్. ఓకే మేడం. ఓకే ప్రదీప్, వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రదీప్. వినోద్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మా వినోద్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రదీప్. Vinod. Okay, say about good afternoon. On your video and say about your village. Tell me about your village. Hello. Am I audible? Vinod. Okay, then start. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kumar. I'm from Karnool district. Introduce your name first. Ma'am, Name cheppu. I am Vinod Kumar. Yes. I am Vinod Kumar. I am from Karnool district, and I am living in Bangalore. My village is so beautiful, and there are some beautiful parks and temples. And in my city, in my village. Sorry, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. That's it, Vinod. Ma'am, అంతే రాసావా? రాలే మేము ఓన్ చెప్పినా మేము ఇప్పటికైతే. You said on your own. Okay, very good. Already I assigned the work kada. Yesterday I assigned the work to write at least 5 sentences you have to write. And when you're saying the place where you are, I am from Ani, you said your village name kada. So you have to say it is in చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ అని కూడా చెప్పు. అంటే ఆ విలేజ్ ఎక్కడుందో ఎవరికి తెలియదు కదా. నేను ఇంట్రొడ్యూస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అయితే ఆ డిస్ట్రిక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ if it is Chittoor district, it is in Chittoor. It is Krishna, it is East Godavari, East Godavari. Like that you have to introduce your district name also. And you have to say ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు, మీ విలేజ్ లో ఆక్యుపేషన్, మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ ఏముంటుంది చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. హౌ మెనీ టోటల్ పాపులేషన్ ఎంత ఉందో మీకు తెలిస్తే పాపులేషన్ గురించి చెప్పొచ్చు. మీ సరౌండింగ్స్, మీ చుట్టుపక్కల ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ అండర్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్. అవన్నీ కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? Next, who is there? Okay, unmute. Sorry, mute yourself, Vinod. Next, it's turn to Gautami. Gautami. Okay, next, can anyone in the session? I think Pradeep Kumar also there in the last session. Seeman Rajmat is also there in the last session. Gautami.
Yes, ma'am. Yes, who is this? Who said yes, ma'am now? Simon Raj. Simon Raj. Okay. You are there in the yesterday's class, isn't it? Yes. వచ్చినా మేడం నిన్న Yes. So yesterday I gave some work to you. ప్లేసెస్ తిరుమల మెయిన్ ప్లేసెస్ అండ్ రాజమండ్రి అదంతా చూపించారు మేడం. ఇంకొక హోంవర్క్ చిన్న వర్క్ ఇచ్చాను మీకు ఇంటి దగ్గర చేయమని. కెన్ యూ రిమెంబర్ దట్? నో మేడం, డేటా గాలి అయిపోయింది మేడం. ఒక 10 minutes ముందే నేను వచ్చేసాను మేడం. Okay. Yesterday you listen the class. ఎస్ మ్యామ్. Okay. Now say few sentences about your village. Say few sentences about your hometown. విన్నావు కదా నిన్న క్లాసు, ఒక కొన్ని సెంటెన్సెస్ చెప్పు హోమ్ టౌన్ గురించి. ట్రై టు సే. Come on, Simon Raj. Simon. Okay, unmute yourself and say. Unmute yourself and say. Amma, if you didn't do the work, how can I know? How can I assess you how far you have understood? Okay, then from today onwards, each and everyone, you have to sit in the session with a notebook and pen. Okay, na? You have to sit in the session with a notebook and pen. Very good, Bhuvani Kumar. Because why I ask you to sit with a notebook and pen means, if when we are discussing, you have to note down the important points in your notebook. Then it will help you to do the assessment. మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకున్నప్పుడు, మీకు ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడు, నేను చెప్పేటప్పుడు ఐ విల్ యూస్ సమ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ వర్డ్స్ కదా. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూస్. అండ్ మునికుమార్ హీ యూజెస్ ద డిక్షనరీ. ఓకేనా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సిట్ విత్ ఏ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ అండ్ డోంట్ మిస్ ఎనీ సెషన్స్. ఏ సెషన్ మిస్ అవ్వద్దు. జాయిన్ డైలీ. ఓకేనా? దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్. సో those who have attended today, ఈ రోజే సెషన్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు, if you want to know what we have discussed in the previous classes, ask your friends and know about that one. Okay na? So let's start today's session. We will continue. Yesterday we stopped at the we discussed about our village and we stopped there. I have given some work. Okay na? So we will continue that session. Before starting that session, I want to ask you, give you one riddle. Oka riddle istanu. If you are able to say the answer now, you have to say, or else say after break. Break తర్వాత ఆలోచించి చెప్పండి. Okay. Okay na? Okay, listen the riddle question. I am tall when I am young. Okay na? I am tall when I am young and I am old when I became elder. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పెద్దగా ఉండేదాన్ని, పొడవుగా, టాల్గా. నేను పెద్ద అయ్యే కొద్దీ షార్ట్ అయిపోయాను. ఏంటది? వాట్ ఈస్ దట్ వన్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైంది అందరికీ క్వశ్చన్? షో థమ్స్ అప్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ అండ్ షో థమ్స్ అప్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. ఎస్. జశ్వంత్, అవంతి, గౌతమి, వినోద్, అక్షిత, ఆన్ యువర్ వీడియోస్. ఎస్. గౌతమి లేదు, ఆఫ్టర్నూన్ ఇంటికి వెళ్ళి మేడం. సో ఎవరు గౌతమి ప్లేస్ లో ఉన్నది? సో మీరు వింటున్నారు కదా, గౌతమియే కాదు, యు ఆర్ లిజనింగ్ ద క్లాస్ కదా, యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. అంటే నాకు నేమ్ ఇక్కడ గౌతమి అని కనిపిస్తుందమ్మా, అందుకే గౌతమి అని పిలుస్తున్నాను. సో ఎవరైతే ఆ మొబైల్ యూసెస్ కనెక్ట్ అవుతున్నారో మీరందరూ రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్, నాట్ ఓన్లీ గౌతమి. ఓకేనా? సో ఎంతమంది వింటున్నారు మీరు అక్కడ క్లాస్? హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ యూ లిజనింగ్ దేర్? 3 members మేడం. 3 members. So when I ask you any question, you respond ma. అంటే గౌతమి మేడం గౌతమినే పిలిచారు కదా, గౌతమినే ఆన్సర్ చెప్పాలి అని కాదు. సో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్. అక్కడ మీరు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు కాబట్టి, సో హియర్ ద నేమ్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ యాజ్ ఏ గౌతమి. ఇక్కడ నాకు నేమ్ గౌతమి కింద కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ కాల్ యూ గౌతమి అనేసి. ఓకే మేడం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ వన్,
people connecting with the one mobile. ఒక మొబైల్ నుంచి 2-3 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అవుతే రెస్పాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు మాట్లాడండి, అందరు ఒకటేసారి కాదు. ఓకేనా? సో నౌ ఐ గేవ్ వన్ రిడిల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా, అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ షో మీ థమ్స్ అప్ లైక్ దిస్. ఆ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైంది అంటే థమ్స్ అప్ చూపించండి, అర్థం కాలేదు అంటే షో లైక్ దిస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్ అగైన్. సీమన్ mute yourself, mute. Okay, if you know the answer, can anyone know the answer for that question, for this riddle? ఆ riddle కి ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిసిందా? No, madam. Okay, let's think and say after break. మీకు లాస్ట్ లో కదా, మిడిల్ ఐ విల్ గివ్ 2 minutes బ్రేక్ కదా, ఆ బ్రేక్ అప్పుడు ఆలోచించి సే ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ రిడిల్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఐ విల్ రివీల్ ద ఆన్సర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. Okay, madam. సెషన్ ఎండింగ్ లో రివీల్ చేస్తాను ఆన్సర్. సో లెట్స్ గో టు ద సెషన్ టుడే. Once again, repeat the question, ma'am. Okay, I am tall when I am young. I am tall when I am young, and I am short when I am elder. ఓకేనా? యంగ్ అంటే చిన్నగా, నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టాల్ గా ఉండేదాన్ని. వెన్ ఐ ఆమ్ ఎల్డర్, వెన్ ఐ గ్రో అప్ ఎల్డర్, నేను షార్ట్ అయిపోయాను. Okay, madam. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద రీడిల్. సో we will start today's session. So when I am sharing the screen, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు your names are not visible for me, నాకు మీ నేమ్స్ కనిపించవు. ఓకేనా? when I pose you any question, immediately unmute yourself and respond. ఓకేనా? Okay, ma'am. Okay then. Okay, yesterday we have discussed about environment కదా, ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాము. సో ఎన్వైరన్మెంట్ యాజ్ అ నేచర్ అంటే ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ we have a so many natural things and so many man-made things, living and non-living things. Only not only the things, the people who are నియర్ బై హౌసెస్, మన పీపుల్, మన చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రజలందరూ ఇదంతా కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ లోకే వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ అబౌట్ ద విలేజ్, మన విలేజ్ గురించి ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అనేది వి లెర్న్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంతేనా? Ante, Am I ma'am. yes, Yes, ma'am. okay. Then now, so here is my screen visible? Screen కనిపిస్తుందా అందరికి? Yes, There ma'am. I displayed one picture kada. All of you observe that picture carefully. You have to observe the picture carefully. Please unmute yourself, mute yourself, each and everyone. I request everyone to mute yourself. చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సెషన్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ పిక్చర్ నౌ. ఈ పిక్చర్ చూస్తే వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై లుకింగ్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్? ఈ ఇమేజ్ చూస్తే మీకు ఏం అర్థమైంది? వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఆర్ యూ రెడీ? ఓకే, స్టార్ట్. ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? ఆర్ యూ దేర్? ఉన్నారా సెషన్ లో? ఓకే, ఇప్పుడు పిక్చర్ మీకు ఒక చూపించాను కదమ్మా, పిక్చర్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ మీద. అది చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? షేర్ యువర్ వ్యూస్ అబౌట్ దిస్ పిక్చర్ ఆర్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ అబౌట్ దిస్ పిక్చర్. మీ వ్యూస్ కానీ మీ ఒపీనియన్స్ కానీ చెప్పండి. ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు ఏమనిపించింది? అక్కడ యాక్టివిటీ అని ఉంది, అక్కడ లైఫ్ గోల్ అని ఉంది, మిడిల్లో ఇంటర్నెట్ అని ఉంది. ఏంటది? వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్? షేర్ యువర్ వ్యూస్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. కమ్. ఓకే ఓకే, కమ్. చెప్పమ్మా. హూ ఇస్ దట్? వినోద్ మ్యామ్. వినోద్. ఓకే, సే. లైఫ్ గోల్స్ అంటే గోల్స్ గురించి
గురించి ఆలోచించకుండా ఇంటర్నెట్ వల్ల గోల్స్ కి దూరం అవుతున్నారు. కెన్ యూ స్పీక్ లిటిల్ మోర్ లౌడర్ వినోద్? కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతా. యువర్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆడిబుల్ ఫర్ మీ. ఇట్స్ వెరీ స్లో. ఓకే. కొంచెం గట్టిగా. కమ్ అగైన్ వినోద్. మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి. వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ అబౌట్ దిస్ ఇమేజ్? గోల్స్ గురించి ఆలోచించకుండా ఇంటర్నెట్ విషయంలో పడిపోయి గోల్స్ ని అందుకోలేకపోతున్నారు మ్యామ్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వినోద్. గుడ్ ట్రై. నెక్స్ట్, కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? మీకేమనిపించింది? వినోద్ అలా అనిపించింది గోల్ రీచ్ అవ్వకుండా ఇంటర్నెట్ లో పడిపోతున్నారు అనేసి. నెక్స్ట్, ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? మీకు ఏం అర్థం కాలేదా ఇమేజ్ చూస్తే, ఆ పిక్చర్ చూస్తే? యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్? ఇట్స్ యర్ వ్యూ అమ్మ. మీ వ్యూస్ ఒపీనియన్ చెప్పమన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో కరెక్ట్ ఆన్సర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మనం వ్యూస్ చెప్తున్నాము, మన ఒపీనియన్ మనం చెప్తున్నప్పుడు అది కరెక్టే అవ్వాలన్న రూల్ లేదు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఆలోచిస్తారు. ఓకేనా? రైట్ రాంగ్ అని అమ్మ నేను చెప్పేది రైటా రాంగా అని ఆలోచించొద్దు. మీకు ఏమనిపిస్తే చెప్పండి, దట్స్ ఇట్. మ్యామ్, ఎస్ మా. ఎస్, హూ ఇస్ దిస్? గౌతమి మ్యామ్. ఎస్, చెప్పమ్మా గౌతమి, టెల్ మీ. అంటే ఇప్పట్లో ఫోన్స్ ఎక్కువగా చూడటం వల్ల మన గోల్ వచ్చేసి రీచ్ కావటం లేదు అని మీనింగ్. ఓకే, యు ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దట్. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్ గౌతమి. సో పక్కన మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటున్నారు? అదే గౌతమి ఫ్రెండ్సే మేడం మాట్లాడుతుంది. గౌతమి ఊరు వెళ్ళింది. ఓకే, ఓకే దెన్. సో యు ఆర్ ఓకే దెన్. ఇంకా ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్, మునికుమార్. మ్యామ్, వాళ్ళు లైఫ్ గోల్స్ కి వెళ్ళాలని చూస్తే ఇంటర్నెట్ వల్ల లైఫ్ గోల్స్ చేరకుండా వాళ్ళు వేరే దీనికి వెళ్ళిపోతున్నారు మ్యామ్. ఓకే, నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోల్? గోల్ అంటే ఏంటి? మన లక్ష్యం. మనం జీవితంలో ఏదైతే అవ్వాలనుకుంటామో దాన్నే గోల్ అంటాం మ్యామ్. ఓకే, వాట్ వీ వాంట్ టు అచీవ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కదా. మన లైఫ్ టైమ్ లో మనం ఏదైతే అచీవ్ చేయాలి అనుకుంటాం, అంటే ఏదైతే సాధించాలి అనుకుంటామో దట్ ఈస్ ఏ గోల్. సో ఓన్లీ ఇంటర్నెట్. ఎందుకు ఇంటర్నెట్ వల్ల వై ఆర్ డీవియేటింగ్ అంటే మన గోల్ కి రీచ్ అవ్వకుండా డీవియేట్ అవుతుంది, అంటే మధ్యలో వీఆర్ ఏమంటాం అంటే దారి తొలగిపోతున్నాము. మేము ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ లో బాగుపడాలన్నా దాంట్లోనే, చెడిపోవాలన్నా దాంట్లోనే మ్యామ్. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అమ్మా, కీప్ ఇట్ అప్. సో ఇంటర్నెట్ నౌడేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ ఏ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఎట్ హోమ్స్. ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ హ్యావ్ టు నో హౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ వన్. దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, అది మనకి ఎంతవరకు అవసరం, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఓకేనా? నౌడేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్. సో వై యు ఆర్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ గోల్స్? అంటే మీ గోల్స్ నుంచి మనం ఎందుకు డీవియేట్ అవుతున్నామంటే ద మెయిన్ అకార్డింగ్ టు ద స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇంటర్నెట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడికో వెళ్ళవసరం లేదు. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ దెర్ ఆర్ నో ల్యాండ్ ఫోన్స్, నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఐ రైట్? ఓల్డెన్ డేస్ లో మనకి ఫోన్స్ కూడా లేవు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ ఓన్లీ లెటర్స్, త్రూ లెటర్స్ అలా ల్యాండ్ లైన్స్ వచ్చాయి. ల్యాండ్ లైన్ నుంచి చిన్న నోకియా ఫోన్స్ వచ్చాయి. నోకియా ఫోన్స్ నుంచి స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి. సో మెనీ ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫోన్, స్మార్ట్ ఫోన్స్ కదా. సో హౌ యు ఆర్ యూజింగ్, వన్స్ యూ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్, మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. నో నీడ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ మీ. నాకెవరో ఆన్సర్ చెప్పనవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ మనసుని మీరు అడగండి. హౌ ఫార్, మీరు దాన్ని ఎంతవరకు, మీరు లైఫ్ టైం గోల్ ని రీచ్ అవడానికి హౌ ఫార్ యు ఆర్ యూజింగ్. దాన్ని మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో అలాగే యూస్ చేసుకోవాలి. డోంట్ మిస్యూజ్. దేన్ని కూడా మనము మిస్యూజ్ చేసుకోకూడదు. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఐ సెడ్ టీనేజ్. ఇప్పుడు మీరు యు ఆర్ ఇన్ ద టీన్స్, ఎర్లీ టీన్స్ లో ఉన్నారు. ఇంటర్మీడియట్ అంటే యు ఆర్ ఇన్ ఎర్లీ టీన్స్. సో ఎర్లీ టీన్స్, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఏజ్ టు లే యువర్ ఫౌండేషన్ గుడ్. మీ ఫౌండేషన్ గుడ్ గా అండ్ టు మేక్ యువర్ ఫ్యూచర్ బ్రైట్, మీ ఫ్యూచర్ ని బ్రైట్ గా మార్చుకోవడానికి దిస్ ఈస్ ద ఏజ్. అండ్ మీ గోల్ ని రీచ్ అవ్వకుండా డీవియేట్ అవ్వడానికి కూడా దిస్ ఈస్ ద ఏజ్. ఈ ఏజ్ లోనే మీరు యూ హ్యావ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో డోంట్ మిస్యూజ్ ఎనీథింగ్. యూజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ గోల్.
what you want to become, what you want to achieve in the life. మీ లైఫ్ లో మీరు ఏది అచీవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ ఆన్ టు దట్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ టు అచీవ్ దట్ గోల్. ఆ గోల్ ని మీరు రీచ్ అవ్వడానికి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. సో డోంట్ డీవియేట్. నాట్ ఓన్లీ ద ఇంటర్నెట్ వల్లే కాదు, సో మెనీ ద ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్ యూ, మీ చుట్టూ ఉండే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా. సో చెక్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్, కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఇద్దరం కలిసి కంబైన్ స్టడీ చేద్దామా, చదువుకుందామా అని అనే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అబ్బాయి ఏం చదువుతారా, మూవీకి వెళ్దాం రా అని అనే వాళ్ళు ఉంటారు. am I right? Yes, ma'am. ఎస్. సో యూ హ్యావ్ టు అసెస్ ద యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ ని మీరు అసెస్ చేయగలగాలి. ఆ ఫ్రెండ్స్ మన చుట్టూ ఉండ మన నియర్ బై ఉండ మన సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎలా ఉన్నారు? ఆర్ దే హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు రీచ్ యువర్ గోల్? మీ గోల్ రీచ్ అవడానికి వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉన్నారా? ఆర్ ఎల్స్ దే ఆర్ డీవియేటింగ్. మనం అనుకోవచ్చు ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ఒకటే డీవియేట్ చేస్తుంది మన లైఫ్ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి. నాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్. ఇది కూడా సోర్సే. అలా అని ఇంటర్నెట్ ఒక్కదాని వల్లే మన గోల్ డీవియేట్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో మన చుట్టూ ఉండే ఫ్రెండ్స్, ఈ టీన్స్ లో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్. ఎందుకు వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే, ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే మన చుట్టూ ఉండే మొక్కలు, చెట్లు, డ్యామ్స్, రివర్స్ ఇవే కాదు, మన చుట్టూ ఉండే ప్రజలు, వాళ్ళు నివసించి ఇవన్నీ కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ లోకే వస్తాయి. సో వాళ్ళందరినీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు అసెస్ దెమ్. మీరు అసెస్ చేయగలగాలి. అంటే వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు, వెదర్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఏ గుడ్ ఫర్ యూ, వెదర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ గుడ్ ఫర్ యూ, whether they are doing. So according to that you have to మేక్ ఏ ఫ్రెండ్షిప్. అంటే ఫ్రెండ్షిప్ చేయొద్దు, మూవీస్ కి వెళ్ళొద్దు అంటారా మేడం, మూవీస్ కి వెళ్తే తప్పు అంటారా అని అడగొచ్చు మీరు. సో ఐ ఆమ్ నాట్ సేయింగ్ యూ డోంట్ గో ఫర్ ద మూవీస్ కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పట్లేదు. దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్తున్నాను. దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్. ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే. ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఎంజాయ్మెంట్ హౌ ఫార్, ఎంతవరకు చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు డూ అప్ టు దట్ వన్. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు అలా మీరు మీ చుట్టూన్న ఫ్రెండ్స్ గాని, నైబర్హుడ్, మన ఇంటి దగ్గర కూడా చుట్టుపక్కల చాలా మంది ఉంటారు. సో మనం ఉండే ఏరియాలో ఆ ఎఫెక్ట్ మీ మీద చాలా ఉంటుంది. ఏరియాలో చాలా మంది పిల్లలు మీ ఏజ్ వాళ్ళు ఉండడం, వాళ్ళతో మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం. సో ఏమవుతాయంటే యు ఆర్ గెట్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు దెమ్. వాళ్ళతో ఉండి అలవాట్లు అనేవి మనకి వచ్చేస్తా ఉంటాయి. సో యూ థింక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ గుడ్, వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు, అలా చేయకూడదు అని మీకు అనిపించినప్పుడు జస్ట్ యూ స్లో డౌన్. స్లోగా వాళ్ళని పక్కకు పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే ఎప్పుడు మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అండ్ దే విల్ హెల్ప్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్. మీ గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ఎంతగా హెల్ప్ చేస్తారో అంతవరకు ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో డోంట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ యువర్ గోల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చిల్డ్రన్, యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ లైఫ్ టైమ్ గోల్. మీరు మీ లైఫ్ టైమ్ గోల్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ గోల్. ఓకేనా? ఆ గోల్ అనేది మీరు రీచ్ అయ్యేటట్టు, మీరు అచీవ్ చేసే విధంగా ఉండాలి మీ గోల్. అది ఎన్ని బర్డెన్స్ వచ్చినా, ఏమొచ్చినా, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఎస్టర్డే వి హావ్ డిస్కస్ ఫైనాన్షియల్ వల్ల చాలా మంది పిల్లలు చదువుకోలేకపోతున్నారు అనేసి డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న మనం ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు. సో వాటన్నిటిని యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ చేయగలగాలి. ఒక గోల్ పెట్టుకున్నారంటే అది రీచ్ అవడానికి యూ హ్యావ్ టు డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. కష్టపడకుండా దేనికి ప్రతిఫలం ఉండదు. ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా నేను పాస్ అయిపోవాలి, 99% తోటి డిస్టింక్షన్ వచ్చేయాలి అంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అమ్మా? వస్తుందా? మనం చదవకుండా మనకి డిస్టింక్షన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తుందా? రాదు మ్యామ్. రాదు. వీ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, దెన్ వీ కెన్. చేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ప్రతి ఒక్కరు, వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్? సో హౌ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్? మీ గోల్ ఎలా అచీవ్ అవ్వాలి? వాట్ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్, హౌ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ టైం? సో మీ గోల్ ని మీరు రీచ్ అవ్వకుండా మిమ్మల్ని డీవియేట్ చేస్తున్నది ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ అనేది యూ హ్యావ్ టు చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకొని, నా గోల్ ని రీచ్ అవ్వకుండా హూ ఈస్ స్టాపింగ్, హూ ఈస్ డీవియేటింగ్ మీ, నన్ను ఎవరు దాని నుంచి డీవియేట్ చేస్తున్నారు అనేది. అది ఎక్కువ టీవీ చూడడం అవ్వచ్చు, ఫ్రెండ్స్ తో చిట్ చాటింగ్ అవ్వచ్చు. చెప్తున్నా కదా ప్రతి ఒక్కటి. అంటే నేను టీవీ చూడొద్దు, మూవీస్కి వెళ్ళొద్దు అని కాదు. ప్రతి ఒక్క దానికి దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్ అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో బియాండ్ దట్ లిమిట్, ఆ లిమిట్ లోనే ఉండాలి. సో డోంట్ క్రాస్ యువర్ లిమిట్. ఇంటర్నెట్ అయినా సరే, మొబైల్, స్మార్ట్ ఫోన్, హాఫ్ అవర్, ఇప్పుడు మీరు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కి ఎంత వరకు కావాలో ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకేనా?
So don't deviate from your goal. I wish all the best for your lifetime goal. అందరూ మీరు ఎవరైతే ఏ లైఫ్ టైం గోల్ అనుకుంటున్నారో మీరందరూ కూడా అది రీచ్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, Thank you, let's move to the next slide. Look at that slide. What is there? Just 1 second, look at that slide. What you have understood, మీకు ఏదైతే అర్థమైందో, again you have to come back with your views. Let me know your views. And I request everyone to speak at least 1 or 2 sentences, please. Then only you can improve your communication skills in English. At least try to speak 1 or 2 sentences about that image. How many of you are there in the session? Each and everyone. Mute yourself. Somebody unmuted yourself. Mute yourself. Mute చేసుకోండి. నా వాయిస్ నాకు రీసౌండ్ వినిపిస్తుంది. టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు ఎవరో. Just reduce the volume of the TV when you are attending the class from the home. Volume reduce చేసుకొని just look at the picture carefully and come on, let me know your views about this slide. Ma'am, in this picture, ఒకరికొకరు హెల్ప్స్ ఈచ్ అదర్ మ్యామ్. ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటున్నారు మ్యామ్. Yes, very good. Everybody, who said the answer? Manikumar ma'am. Manikumar. Okay, very good. Amma, why I am asking your names means when I am sharing my screen, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు నాకు మీ నేమ్స్ ఇక్కడ కనిపించవు మొబైల్లో. ఓకేనా? దట్స్ వై వెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ సే యువర్ నేమ్. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్ Manikumar. So can anyone in the session? Hello, ma'am. Yes, ma. ఏ పనైనా సంతోషంగా చేయాలి అని. ఏ పనైనా సంతోషంగా చేయాలి, బాధతో చేయకూడదు. ఓకే, గుడ్ 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 మా. నెక్స్ట్ వన్, can anyone in the session? I ask each and everyone, I request, ప్రతి ఒక్కరి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, ప్రతి ఒక్కరు అట్లీస్ట్ సే 1 or 2 sentences about this slide. ఎందుకు అంటే మీలో ఎందుకు why I am repeating again and again this sentence means ఒక్క రోజు మాట్లాడితేనే మీ భయం అనేది పోతుంది. నెక్స్ట్ డే నుంచి యూ కెన్ కమ్యూనికేట్. హలో ఎస్ వినోద్ మ్యామ్, వాళ్ళిద్దరూ సరైన ప్లేస్ లో ఉండి మిగతా వ్యక్తిని తోసేస్తున్నట్టు. ఎంత కష్టం వచ్చినా వారు ముగ్గురు విడవరు మేడం. ఎంత కష్టం వచ్చినా వారు ముగ్గురు విడవకుండా కష్టపడతారు మేడం. ఓకే, దెన్ గుడ్ మా, గుడ్ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా సెషన్ లో కెన్ ఎనీవన్ షేర్ యువర్ వ్యూస్ అబౌట్ దిస్ ఇమేజ్? ఎంత కష్టం వచ్చినా వాళ్ళు ముగ్గురు విడవరు. ఏ పైనైనా సంతోషంగా చేయాలి, బాధగా చేయకూడదు. మునికుమార్ ఏం చెప్పాడు? ప్రతి ఒక్కరు కలిసిమెలిసి చేయాలి. సో 3 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సో అలా ఒక్కొక్కటి చెప్తే we will have a different types of answers. అర్థమవుతుందా? అంటే ఒక్కొక్కరు దేర్ ఆర్ యూనిక్ అమ్మ. యూనిక్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఆలోచిస్తారు. అందరూ ఒకటే విధంగా ఆలోచించాలని ఏముండదు. దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యు టు షేర్ యువర్ వ్యూస్. Come on, next, anyone in the session? Only 3 are there. Manikumar, Vinod, Madam. Yes. Avanti ma'am. Avanti. Same. Tell me Avanti. సంతోషంగా చేస్తే అన్ని పనులు బాగా అవుతుంది మేడం. సంతోషంగా చేస్తే అన్ని పనులు బాగా అవుతుంది. ఓకే, బాధతో చేస్తే పనులు కావు మేడం. బాధతో చేస్తే పనులు అవ్వవు. ఓకే, వెరీ గుడ్ Avanti. నెక్స్ట్, I hope Pradeep is also there in the session. Pradeep, Jashwant, అంటే ఇందాక I have seen the names Pradeep, Jashwant, Seeman Roy. ఈ నేమ్స్ చూసాను నేను before I am sharing the screen. Are you there in the session? Okay, let's discuss about this slide now. So here, what you said, మీరు అందరు చెప్పింది, all the answers are right. Good, well tried.
బాగా చెప్పారు అందరు కరెక్ట్ గా. సో నౌ ఐ విల్ షేర్ మై ఒపీనియన్, మై వ్యూ. ఇప్పుడు నేను నా ఒపీనియన్ నా వ్యూని షేర్ చేస్తాను, నేనేమనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? హియర్ ద యూనిటీ ఈజ్ అ స్ట్రెంగ్త్. యూనిటీ అనేది, యూనిటీ ఈజ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? యూనిటీ ఈజ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఐకమత్యమే మహాబలం. ఐక్యమత్యమే మహాబలం, కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము. తెలుగులో మనకి చాలా ఉంటాయి కదా, ఐక్యమత్యమే మహాబలం, కలిసి ఉంటే అంటే ఇప్పుడు చెప్పారు నువ్వు అనింది. అవంతి మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ, ఇది మనకి ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు, హౌ దిస్ ఇమేజ్ ఇస్ అప్లై టు అస్. సో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చూద్దాం, because you are intermediates. We will compare with education. So when you are studying a group study, if you follow a group study చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజ్ లో చూడండి, ద ఫస్ట్ వన్ దెర్ ఇస్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ ద మిడిల్ కదా, మిడిల్ లో బ్రేక్ ఉంది. అది ఆ రీచ్ అవడానికి వెనకాల ఉన్న ఇద్దరు ఆ ఫ్రెండ్ కి ఏం చేశారు, సపోర్ట్ చేశారు. మిడిల్ లో అతనికి 2 persons, ఈ లాస్ట్ అతనికి 2 persons, అక్కడ సపోర్ట్ ఉంది అక్కడ. am I right? ఒక పర్సన్ తన గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి మిగతా ఇద్దరు ఏం చేశారు, అక్కడ సపోర్ట్ చేశారు. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ దట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బి లైక్ దట్. సో ఎలా, హౌ ఇది ఎడ్యుకేషన్ కి ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు చెప్పండి. హౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఫర్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్. మ్యామ్ సార్ క్లాస్ చెప్తా ఉంటాడు మ్యామ్, ఒక 2 రోజులు వస్తాం, 3వ రోజు రా మ్యామ్, అప్పుడు మన ఫ్రెండ్ దగ్గర నోట్స్ తీసుకొని రాసుకుంటాం కదా మ్యామ్. ఓకే, గుడ్. ఇంకా తెలియదని అడిగి తెలుసుకున్నాడు మేడం. If you don't know anything, you have to ask. Very good. That is a very good one. If you don't know anything, no need to feel shy. మీకు ఏదైనా తెలియకపోతే మేడం అడగడానికి కానీ, ఫ్రెండ్స్ అడగడానికి కానీ, మీ ఇంటి దగ్గర ఎవరైనా చదువుకున్న వాళ్ళు టీచర్స్ కానీ అలా ఉంటే అడగడానికి కూడా నో నీడ్ టు ఫీల్ షై. సిగ్గుపడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రెండ్స్ అందరికి, ఇప్పుడు మనం ఈ మీరు ఎర్లీ టీన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉంటారు. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు చూడండి, డ్యూ టు దిస్ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, your classes has stopped so many months, isn't it? క్లాసెస్ చాలా నెలలుగా మనకి క్లాసెస్ జరగలేదు, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో ద సిలబస్ ఇస్ వెరీ మచ్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఫర్ యూ. ఎట్ ఏ టైమ్ అదంతా చదవాలి అంటే మీకు కష్టము. ఐ విల్ గివ్ వన్ ఐడియా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, సో యూ హ్యావ్ ఏ 3 బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా మనకి, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్. ఈ రోజు ఫస్ట్ లెసన్ నువ్వు, సెకండ్ లెసన్ నేను, థర్డ్ లెసన్ నువ్వు, డివైడ్ చేసుకొని ఎవరికి ఇచ్చిన లెసన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ యూ సిట్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ గ్రూప్. ఒక గ్రూప్ కింద మీరు కూర్చొని వాట్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్, వాట్ యు రెడ్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ లెసన్, యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అర్థమైందా ఏం చెప్పాను? మనకున్న సిలబస్ లో అంటే మీకు యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ లెస్ టైం, మీకు తక్కువ టైం ఉంది చదువుకోవడానికి, ఎక్కువ చదవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఎలా చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు థింక్ విత్ ఎ క్రియేటివిటీ. క్రియేటివ్ గా ఆలోచించాలి ఎలా చదవాలి. ఒక్కలమే అన్ని చదవాలి అంటే ఇట్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ద టైమ్ డజంట్ అలో, యూ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అమ్మా ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు స్టడీ గ్రూప్ స్టడీస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు షేర్ యువర్ వ్యూస్, షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్. మీ నాలెడ్జ్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో యూనిటీ ఇదే స్ట్రెంగ్త్, అంటే ఐక్యమత్యమే మహాబలం. ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ స్టిక్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు బ్రేక్ ఇట్, కెన్ యూ? ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక స్టిక్ ఇచ్చాను, నేను బ్రేక్ చేయండి అంటాను, చేయగలరా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? Yes, possible, ma'am. Yes, possible. If I give 2 sticks, Possible, ma'am. 3 sticks, 3 sticks ఇస్తే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. 4 sticks ఇస్తే ఇంకొంచెం కష్టం. 5 sticks ఇస్తే కష్టం అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎ బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్, మీకు ఒక బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఇచ్చాను, బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది?
ఇట్ ఈస్ వెరీ సో మనం కూడా ఫ్రెండ్స్ అనేది ఒక్కరుగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఎవరైనా చెప్పింది ఏదైనా అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టీన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటామంటే మనం ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సెడ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యూ అమ్మా నీ గురించి ఇలా అంది అని అన్నావు అనుకో వెంటనే వి విల్ మిస్అండర్స్టాండ్ కదా వి డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ వన్ నన్ను ఇలా అంటదా అని కోపం వచ్చేస్తుంది సో ఒక్కలుగా ఉంటే మనది వాట్ యూనిటీ అనే స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బండిల్ మీరు 4-5 మెంబర్స్ గ్రూప్ గా అయ్యి మీరు చదువుకుంటే యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఏదైనా చేయొచ్చు వాటిని విరగొట్టడం బండిల్ గా ఉంటే విరగొట్టడం కాదు సో మీ ఫ్రెండ్షిప్ అలాగే ఉండాలి ఓకేనా సో మీ లైఫ్ లో ఏదైతే అనుకున్నారో అది అచీవ్ అవడానికి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సపోర్ట్ ఉండాలి అది పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు టీచర్స్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు మీ నేబర్స్ అవ్వచ్చు మీ రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు ఎవరో ఒకరు ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ if you are in a confusion state to take which decision I have to take which group I have to take you have to ask అలా మీకు క్లోజ్ గా ఉండే వాళ్ళని you have to ask and you have to take a decision and you have to improve your knowledge you have to share your knowledge share your views ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తే ఐ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 4 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి అవునా ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ మ్యామ్. ఎందుకు అందరూ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒకటేలా ఆలోచించారు కాబట్టి ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ యూనిక్నెస్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక యూనిక్నెస్ అనేది ఉంటుంది యూనిక్నెస్ అంటే ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఆలోచిస్తారు సో ఇట్స్ బెటర్ టు స్టడీ గ్రూప్ స్టడీ అది చేసి ఐ హోప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విడ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ మీ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు మీ టాలెంట్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు నౌ ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పాను అర్థమైందా Yes, ma'am. Okay, then let's move to the next slide. So what is there on the slide? Can anyone read? What is a community? What is a community? What is a community? Okay, what is a community? So before start discussing this, what is a community? I said one riddle question for you. Okay, riddle question అడిగాను కదా yes okay now it's time to say the riddle I am tall when I am young. I am short when I became old or elder. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టాల్ గా ఉన్నాను నేను పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ ఐ బికేమ్ షార్ట్ అయ్యాను కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్ ఎవరికైనా తెలుసా ఆన్సర్ కెన్ ఎనీవన్ కెన్ ఎనీ గెస్ చేస్తారా ఎవరైనా shall I reveal the answer brain human చెప్పాలి somebody is saying something ఎవరో ఏదో చెప్పారు బట్ ఐ డిడ్ంట్ హియర్ ప్రాపర్లీ Ma'am, candle, ma'am. వెరీ గుడ్ హూ ఇస్ దట్ Munikumar, ma'am. మునికుమార్ క్యాండిల్స్ మనం కొత్తగా కొన్నప్పుడు అది ఇట్ ఈస్ టాల్ కదా కొత్తగా ఉన్నప్పుడు అంటే అది యంగ్ అన్నప్పుడు సో వెన్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఓల్డ్ అంటే అది అయ్యే కొద్ది మనం క్యాండిల్ వెలిగిస్తాం కాబట్టి ఏమైపోతుంది పొట్టిగా అయిపోతుంది మ్యామ్ కరిగిపోతుంది కాబట్టి మెల్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్ షార్ట్ వెరీ గుడ్ మునికుమార్ గుడ్ ట్రై సో ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ మోర్ రీడింగ్ బిఫోర్ దట్ వి విల్ టేక్ a break for 5 minutes. I will hand over the session to sir. Yeah, okay, ma'am. Thank you. Yes, sir. Good afternoon, students. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ Yeah. ఈ రోజు మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఒకసారి అందరూ నాతో పార్టిసిపేట్ చేయండి ఆల్రెడీ మీ డేటా అనేది మొత్తం నా దగ్గరకు వచ్చేసింది ఓకేనా సో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా నా దగ్గర డేటా ఉంది సో ఇక్కడ మీ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ రోజు కొంచెం నాతో రెస్పాండ్ అవ్వండి నేను అడిగిన వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేయమన్నప్పుడు చేసుకొని మాట్లాడండి అంతవరకు మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ మన వాళ్ళు చాలా మంది లాగిన్ అయ్యి క్లాసెస్ బాగా వింటున్నారు మేడం గారికి బాగా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు నేను గమనిస్తున్నాను మొత్తం రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్యూచర్ లో మీకు ఏమన్నా కావాలంటే ఇది ఉపయోగపడుతుంది రికార్డింగ్స్
ఇక్కడ ఒకళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు, కృష్ణవేణి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ అండి. సో నాకు ఒక డౌట్ ఉంది, అంటే కాలేజ్ మొత్తం కలిపి ఒక స్క్రీన్ మీద మీరు జాయిన్ అయ్యి అన్నారా, లేదంటే ఒక మొబైల్లో ఎవరో ఒకరు జాయిన్ అయ్యి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అని పెట్టుకున్నారా? ఒకసారి మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. కృష్ణవేణి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ నుంచి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి నాతో ప్లీజ్. మీకోసం నేను వెయిట్ చేస్తాను, త్వరగా మాట్లాడండి. ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. సో మేము ఆల్రెడీ గమనించున్నాం, చాలా సెషన్స్లో అట్లాగా కాలేజ్ వాళ్ళు ఒక స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసేసి పిల్లలందరితో ఇన్వెస్తున్నారు. సో అలాగ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా లేదా అంటే నార్మల్ ఎవరో ఒకరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో ఒకసారి నాకు తెలియాలి. కృష్ణవేణి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ అని రీనేమ్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ జూమ్లో. ఒకసారి మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. త్వరగా రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీరు వింటున్నారా క్లాసెస్లు, లాగిన్ చేసేసి వదిలేస్తున్నారా ఒకసారి నాకు తెలియాలి. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ చిత్తూరు. మీ డేటా నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. మీ స్టూడెంట్ డేటా కూడా నా దగ్గర కొంతమంది పంపించారు. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ శ్వేత, తర్వాత దివ్య, మీ డేటా నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ. పూజ గారు, తర్వాత సంతోష్ కుమారి, మీరందరూ ఉన్నారా? జే అనూష, రఘురామ్, మహాలక్ష్మి, శ్రావణి, సంధ్య, వీళ్ళందరూ ఉన్నారా? మీ డేటా నా దగ్గర ఉంది. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీకు అన్మ్యూట్ చేయడం తెలియదా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? మీ అటెండెన్స్ అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు, ఒక 40 రోజులు మీ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఓకేనా? అనేది మా దగ్గర ఉండాలి కదా. సో అందుకోసం అనమాట. మీకు ఆల్రెడీ ఎవరైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నారో 25 నుంచి, మనకి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది 21 కదా, 21 నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో మేము ఆల్రెడీ 2 ఫామ్స్ ఇస్తున్నాం డైలీ. ఒకటి ఏంటండి చెప్పాలి, డైలీ ఫిలప్ చేస్తున్నారు చెప్పండి, ఏమేమి ఫామ్స్ మీరు ఫిలప్ చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ ఎవ్రీడే ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిలప్ చేస్తున్నారా లేదా? అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వండి. చేస్తున్నాం సార్ ఫీడ్బ్యాక్ డైలీ. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ వల్ల మేము ఏం చేస్తున్నాము, మీకే ఉపయోగం. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అనేది ఫిలప్ చేయడం వల్ల మీకే ఉపయోగం. డైలీ అటెండెన్స్ చేస్తున్నారు సార్. మేడం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అటెండెన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి మీకు మేడం గారు ఎలా చెప్తున్నారు, ఒకవేళ మేడం గారు చెప్పే దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, మేడం గారు కరెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇంకొంచెం బాగా చెప్పడం కానీ, లేదు అంటే ఓకే బాగా చెప్తున్నారు ఓకే అని, లేదంటే సో మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు, దాన్ని బట్టి మేము మార్చుకుంటాం. సో ఏదైనా సరే మీకోసం మేము కష్టపడుతున్నాం అంతే తప్పితే మీకు ఇబ్బంది ఏం కాదు దానివల్ల. అవునా కాదా? ఓకే, మీరు మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం వల్ల మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం మీకు ఎలా చెప్పాలని చెప్పేసి. రెండో పాయింట్ ఏంటి అంటే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నా కదా, మీరు ఫైనల్ గా ఏదన్నా సరే మీకోసం ఏంటి అంటే, నేను ఒక ఫామ్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇచ్చా, రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. మీరు ఎంతమంది ఫిలప్ చేస్తారో నాకు తెలియదు. ఓకే, నా దగ్గర ఓన్లీ ఒక 10 మెంబర్స్ అంతమంది ఫిలప్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఈ రోజు నేనేం చేస్తానంటే, నేను గమనించింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మనకి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. మీ ద్వారా నేను గమనించింది ఏంటి అంటే, కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ అనేది చదవడం రావడం లేదు. మేము పెట్టిన క్వశ్చన్స్ అనేవి వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు అంటారు. అంటే డిగ్రీ పిల్లలు అంటే కొంచెం తెలుసు కాబట్టి చెప్తుంటారు, మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో పెట్టిన క్వశ్చన్స్ మీరు ఎలా చదవాలి, వాటి ఆన్సర్స్ ఏంటి కూడా కొంతమందికి తెలియటం లేదు. ఓకే, నేను అది గమనించున్నాను. సో దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా తెలుగులో పెట్టేశాను అనమాట. మీరు డైలీ ఇంగ్లీష్ లో పెడతారు కదా క్వశ్చన్స్ అన్ని, ఓకేనా? హౌ ఇస్ ట్రైనర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సంథింగ్ ఎక్సెట్రా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటివి తెలుగు వరకు ఇంగ్లీష్ లో ఉండే, ఇప్పుడు నేను తెలుగులో పెట్టాను అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి నాకు ఒకటి చెప్పండి, మీకు అడ్మిషన్ నెంబర్ తెలుసు కదండి, మీ ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ నెంబర్స్ అందరికీ తెలుసు కదా, ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు దగ్గర నుంచి అడ్మిషన్ నెంబర్లు ఇస్తుంటారు కదా, మీ అడ్మిషన్ నెంబర్ తెలుసా అందరికి? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీ డేటా మొత్తం నా దగ్గర ఉంది. సో నేనేం చేశానంటే, ఆల్రెడీ పెట్టాను ఫామ్ లో, ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, నేను ఆ 2 ఫాములు మీకు ఇస్తాను. ఓకేనా? 2 ఫాములు మీకు ఇస్తాను. మీరు ఏం చేయాలంటే అది ఓపెన్ చేసేసి డీటెయిల్స్ ఫిలప్ చేయాలన్నమాట. ఎలా ఫిలప్ చేయాలో కూడా నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేసి నేను చూపిస్తాను. సరేనా? సరే సార్. ఓకే అమ్మా, ఇది మ్యాండేటరీ అమ్మా, కంపల్సరీ చేయాలి. ఇక మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను గమనించండి. ఒక మొబైల్లో 4-5 కానీ మీరు జాయిన్ అయితే, ఓకేనా? కొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు, తప్పు లేదమ్మా, మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అందుకని మీ దగ్గర మొబైల్ లేకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చూసుకొని జాయిన్ అవుతున్నారు, చాలా మంచి విషయం అది. ఓకేనా? నేను కంగ్రాట్స్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు సేమ్ మొబైల్ ఫిలప్ చేయండి. ఓకేనా? ముందు మీ ఫ్రెండ్ ఫిలప్ చేస్తుంది, తర్వాత అలాగా 4-5 ఉంటే 4-5 ఒకే మొబైల్ చేసుకోవచ్చు. అలా కూడా మేము వెసులుబాటు కల్పించాం. సరేనా? ప్రతిసారి మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉండండి, సింపుల్. ఓకేనా?
అదమ్మా. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒకసారి చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే చాట్ బాక్స్ లో నేను ఒక లింక్ పెడతాను చూడండి అమ్మా. ఒకసారి చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ పెడుతున్నాను చూడండి. ఈ రోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ పెడుతున్నాను చూడండి. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ పెడతానమ్మా, సరేనా? రెండు పెడతాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇబ్బంది లేదండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా? కృష్ణవేణి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ మీరు ఇంకా అసలు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, మీరు కూడా ఫిలప్ చేయాలి. అదర్వైజ్ మీరు ఎంత నేర్చుకున్నా సరే లాస్ట్లో వేస్ట్ అవుతుందండి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను, మీ డేటా అనేది ఉండాలి. డేటా లేదు అంటే మీరు వచ్చి జాయిన్ అయినా కూడా మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు, ముందుగానే చెప్తున్నాను, ఓకేనా? ఒకసారి అందరూ మీ చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి, చూడండి నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ పెట్టాను, ఓకేనా? మీరందరూ అది ఓపెన్ చేసేసేయండి. నేను వన్ బై వన్ పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, సరేనా? మీకు ఇబ్బంది లేకుండా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఓకేనా? ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరేం చేయాలంటే ప్రతిరోజు ఇంకా అలాగే ఫిలప్ చేసుకోండి, ప్రతిరోజు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఉండదు, ఓకేనా? మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి చూపించిన మీకు, చూడండి. ఓపెన్ చేశారా? అందరూ ఓపెన్ చేశారా? ఓపెన్ చేస్తే నేను నా స్క్రీన్ షేర్ ఇస్తాను మీకు. ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి, అందరూ ఓపెన్ చేశారా? ఓపెన్ చేశాం సార్. యా, సరే అమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి, చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముందండి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని కనిపిస్తుందా మీకు అందరికి? ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీకు అందరికి కనిపిస్తుంది కదమ్మా. అక్కడ ఏం చేయాలంటే మీరు మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది మీరు ఎంటర్ చేయాలన్నమాట, ఓకేనా? మీకు అర్థమైందని నేను చెప్పింది. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ తెలుసు కదమ్మా మీకు అందరికి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఐడియా ఉంది కదా, @gmail.com అట్లా ఉంటాయి కదా, అందరూ ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట, సరేనా? ఓకే, మీకు అర్థమైంది కదా. ఓకే, తర్వాత ఎంటర్ యువర్ ఫుల్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ఫుల్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే మీ పేరు మొత్తం రాయండి, ఓకేనా? మీ పేరు మొత్తం రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఓకే, ఇలాగా మీ పేరు రాసేసి ఇక్కడ మీ ఇంటి పేరు రాయండి, దాని తర్వాత మీ ఇంటి పేరు ఏదైతే అది రాసేసేయండి, ఓకేనా? మీ పేరు మొత్తం రాయండి, మీ పేరు మీ ఇంటి పేరు, ఓకేనా? మొత్తం రాసేసేయండి. రెండో ఆప్షన్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంది కదా, ఈమెయిల్ అడ్రస్ లో ఏంటండి మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాయండి, gmail.com అవి ఉంటాయి కదా, ఆ gmail.com రాయండి అలాగా, సరేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగ ఉంటుంది చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట ఇది. మీ ఎవరికి వాళ్ళు ఈమెయిల్ అడ్రస్లు ఉంటాయి కదా, అలాగ రాసేసేయండి అనమాట. సో ఇలాగ మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ రాసేసేయండి. ఇక్కడ ఏం రాయాలి, మీ పూర్తి పేరు రాయాలన్నమాట, ఓకేనా? తర్వాత మీ ఇక్కడ ఇంటి పేరు కూడా రాయాలి, ఓకేనా? మొత్తం ఇలా పూర్తి పేరు మొత్తం రాసేసేయాలన్నమాట, ఇంటి పేరు కూడా ఇంటి రాసేసేయాలి, ఓకేనా? తర్వాత మూడో పాయింట్ ఏముంది, మీ జిల్లాని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? మీ జిల్లా ఏదైతే చూడండి, సింపుల్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ మీకు చూస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదండి, ఇక్కడ జస్ట్ ఒక సింగిల్ క్లిక్ ఇచ్చారనుకోండి, చూడండి అనంతపుర, చిత్తూరా, శ్రీకాకుళమా అలాగ ఉండదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిత్తూరు అనుకోండి, మీది ఏ జిల్లా అయితే ఆ జిల్లా అండి, మీది ఏ జిల్లా అయితే ఆ జిల్లా మీద జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్ ఇచ్చారనుకోండి అది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది, చిత్తూరా లేదంటే ప్రకాశమా, ఓకేనా? ఏదంటే అది, ఓకేనా? మీ జిల్లా ఏదైతే అది ఫిలప్ చేయాలమ్మా. తర్వాత ఆప్షన్ ఏముందమ్మా, టైప్ యువర్ కాలేజ్ నేమ్ అని కదా, మీ కాలేజ్ పేరండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఎవరున్నారు, కృష్ణవేణి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, ఏ ఊరు, చిత్తూరు అనుకో. సో అంటే మీది ఏ కాలేజ్ అయితే ఆ కాలేజ్ పేరు ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయండి, సరేనా? కాలేజ్ పేరు మీరు టైప్ చేయండి, మీకు తెలుసు కదా. లాస్ట్ లో ఇక్కడ మీది సిటీ పెట్టడం మర్చిపోమాకండి, చిత్తూరా ఒకవేళ లేదంటే పాకల ఇవి ఉంటాయి కదా, ఓకేనా? చాలా ఉన్నాయి, మీది ఏదైతే అది పెట్టాలని కంపల్సరీగా, సరేనా? తర్వాత మీ కోర్సుని ఎంచుకోండి అని ఉంది కదా, అంటే మీరు ఏ కోర్సు, మీరు ఇంటర్లో ఎంపీసీనా ఎంఈసీనా తెలుసు కదా, మీది ఏ కోర్స్ అయితే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? తర్వాత ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ ఇయర్ అని ఉంది కదా, స్టూడెంట్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, మీరు ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా, మాక్సిమం అందరూ సెకండ్ ఇయర్స్ ఉన్నట్టున్నారు కదా. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ పెట్టండి, సెకండ్ ఇయర్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ పెట్టండి, ఏం ఇబ్బంది లేదు, సరేనా? సెకండ్ ఇయర్ ఏదైనా పెట్టండి, ఓకే? మీరు ఏదైతే అది ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ పెట్టండి, సెకండ్ ఇయర్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ పెట్టండి. తర్వాత అటెండింగ్ కోర్స్ నేమ్ అంటే మీరు ఏ కోర్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ అండి, ఈ కోర్స్ పేరు చెప్పండి, అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వండి, కోర్స్ పేరు చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. హలో
హలో, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడతారా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి, చాలా మంది ఉన్నారు కదా. కోర్స్ పేరు ఐడియా ఉందా? స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందా చెప్పేది? ఎస్సీ ట్రైనింగ్ సార్. చెప్పండి సార్, అర్థమవుతుంది సార్. మీరు ఏ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు? ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్. యా, ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఏమో మీరు నేర్చుకునేది ఏంటమ్మా? మార్నింగ్ నేర్చుకునేది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. మార్నింగ్ అటెండ్ అవుతున్నారు అందరూ క్లాసెస్ కి? మార్నింగ్ 10 to 12 సార్. కదా. యా, సో అట్లాగే ఇప్పుడు ఏంటి, మధ్యాహ్నం పూట ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ అనమాట. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ అనమాట. ఓకేనా? అదనమాట. తర్వాత ట్రైనర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలాగుందండి? బాగుందంటే ఎక్సలెంట్ పెట్టండి. ఓకేనా? ఇది మీరు చూస్ చేసుకోవాలి, మీ ఆప్షన్ అనమాట. ఇది ఒక రకంగా ఉంటే గుడ్ అని పెట్టండి, నార్మల్ గా ఉంటే యావరేజ్ అని పెట్టండి. బాగా చాలా బాగా ఉందంటే ఎక్సలెంట్ అని పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? అలాగా అంటే మీకు నచ్చింది మీరు పెట్టుకోండి. ఈ సెక్షన్ గురించి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఈ సెక్షన్ వల్ల మీకు ఎట్లా ఉంది, మంచిగా ఉందా లేదా? ఈ గవర్నమెంట్ సెక్షన్ పెట్టడం వల్ల మీకు మంచిగా అనిపిస్తుందా లేదా? ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ పెట్టండి, గుడ్డా లేదంటే పూరా, లేదు మీ ఇష్టం అది. ఓకేనా? కాదు, జెన్యున్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఈ శిక్షణ మీ అంచనాలను అందుకుంటున్నదా? చూడండి, అంతా తెలుగులోనే పెట్టేసామండి. ఓకేనా? ఒకవేళ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి రీచ్ అయితే ఎస్ అని పెట్టండి, లేదంటే నో పెట్టేసేయండి. ఈ శిక్షణ మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుందా? ఓకేనా? మీ నైపుణ్యాలు అంటే మీ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి సహాయపడుతుందా లేదా ఇది? ఓకే, ఎస్ అంటే ఎస్ అని పెట్టండి, నో అంటే నో అని పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? తర్వాత ఈ శిక్షణ విషయంపై శిక్షకుడికి పూర్తి జ్ఞానం ఉందా? అంటే మీ ట్రైనర్ చెప్తున్నారు కదా, ట్రైనర్ మేడం గారు, వాళ్ళకి మంచిగా జ్ఞానం ఉందా లేదా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద? ఎస్ అంటే ఎస్ అని పెట్టండి, నో అంటే నో అని పెట్టండి, మీ ఇష్టం అనమాట. శాంపుల్ గా చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? తర్వాత శిక్షణ కోసం కేటాయించిన సమయం మీకు సరిపోతుందా? అంతా తెలుగులో ఉంది, అంతా అర్థమవుతుంది కదా. మీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పండి అండి. మీకు ఎక్కడైనా అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కళ్ళ కోసం, ఎవరో ఒక్కళ్ళ కోసం కాదు, అందరికి, ప్రతి ఒక్కళ్ళ కోసం. అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? సమయం సరిపోయింది అనుకోండి, ఎస్ అని పెట్టండి, లేదంటే నో అని పెట్టండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, సబ్మిట్ అని ఉంది కదా, ఈ సబ్మిట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మాకు వచ్చేస్తుంది. సరేనా? అందరు సబ్మిట్ చేశారమ్మా? ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. అందరూ కూడా సబ్మిట్ చేశారా? సార్ సబ్మిట్ చేశాను సార్. ఇక్కడ ఎవరెవరు సబ్మిట్ చేశారో కూడా నాకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఒకసారి నేను చెప్తాను ఎవరెవరు సబ్మిట్ చేశారు అనేది కూడా. నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ గా 10 వచ్చాయండి. ఈ 10లో కూడా ఎవరెవరు నాకు ఇక్కడ రెస్పాన్స్లు వచ్చేసాయంటే, ఫస్ట్ ప్రదీప్ కుమార్, తర్వాత ముని కుమార్, తర్వాత లక్షిత పి, కార్తిక్ కుమార్, టి గౌతమి, వినోద్ కుమార్, ఎం వినోద్ కుమార్, తర్వాత లక్షిత 2 times ఫిల్అప్ చేశారా మీరు? ఒకసారి చేసేయండి, సరేనా? తర్వాత అవంతి, తర్వాత ఎవరు చేశారంటే పార్థసారథి, తర్వాత సీమన్ రాజ్, వీళ్ళు వచ్చాయండి నా దగ్గరికి. సో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఇంకెవరున్నారు? చాలా మంది ఉన్నారు, మీరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ కృష్ణవేణి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, మీ దగ్గర నుంచి అసలు రెస్పాన్సే లేదండి. మేబీ మీరు మీకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని ఇంకోటి చెప్పాను కదా, అది కూడా మీరు ఫిల్అప్ చేయండి. నేను అది ఇప్పుడు మీకు చాట్ బాక్స్ లో ఇస్తాను. మీరు అందరూ కూడా ఇది ఫిల్అప్ చేసేసారు కదా, మీకు ఇబ్బంది లేదు కదా? మీరందరూ కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్అప్ చేసేసారు. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నాను చూడండి. మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనేది ఇస్తాను చూడండి. యా, ఒక్కసారి మీరు చాట్ బాక్స్ చెక్ చేసేయండి. చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాను చూడండి. ఓపెన్ చేయండి అమ్మా, చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా అందరూ. చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, పెట్టాను కదా, మీకు వచ్చింది కదా, ఆ ఫామ్ ఓపెన్ చేయండి, దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంత? ఓకే అమ్మా, కనిపిస్తుందా మీకు? చూడండి ఫామ్ ఇలా కనిపిస్తుందా?
స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బ్యాచ్ 7 స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని మీకు అందరూ కనిపిస్తుందా? నాకు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. యాక్చువల్గా ఇది మీ అందరికి మీరు చేసుకోవాలి, మీకు తెలియదు అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. ఒకసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొని నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీకు కనిపిస్తుందా? ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? రెస్పాండ్ అవ్వండి స్టూడెంట్స్. కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, చూడండి జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంత, మీ ఆధార్ నెంబర్ మీకు తెలుసు కదండి. ఓకే, అది పెట్టేసేయండి. ఒకటి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఇప్పుడు ఫిలప్ చేయలేదు అంటే అది సేవ్ చేసుకోండి. సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇచ్చిన లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, లింక్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు సేవ్ చేసుకోండి. నేను లింక్ పెట్టిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా అది మీరు సేవ్ చేసుకొని మీ వాట్సాప్లో మీకు ఫ్రెండ్స్కి పెట్టేసుకోవడం కానివ్వండి, అంటే తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది కదా. మీ ఫ్రెండ్కి కానీ ఎవరికైనా సెండ్ చేశారనుకోండి, తర్వాత మీరు చూసుకోవచ్చు, అది క్లాస్ అయిపోయినా కూడా చూసుకోవచ్చు. పర్మనెంట్గా మీ దగ్గర ఉండిపోయింది మీరు డిలీట్ చేసేదాకా. లేదంటే ఎక్సెల్ షీట్ ఉందనుకో, ఎక్సెల్ షీట్లో పెట్టుకోవడం కానివ్వండి. సో మీరు సేవ్ చేసుకుంటే మీకు తర్వాత కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకేనా? నేను కావాలంటే మీకు తొందరలోనే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా మీకు క్రియేట్ చేస్తా, సరేనా? అప్పుడు ఇంకా మీరు వాట్సాప్లో కూడా మీకు డౌట్స్ అడగవచ్చు, ఇంకా ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, సరేనా? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంత ఉందనుకో, మీ ఆధార్ నెంబర్ చూడండి, మీ ఆధార్ సంథింగ్ ఏదో 12 నెంబర్లు ఉంటాయి కదా, ఆ 12 నెంబర్లు ఎంటర్ చేశాను. మీ ఆధార్ నెంబర్ మీకు తెలుసు కదా, ఆధార్ కార్డు ఉంది కదా, మీ ఆధార్ కార్డు మీద నెంబర్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మీ ఆధార్ నెంబర్స్ అట్లాంటివన్నీ కూడా నా దగ్గరికి ఆల్రెడీ వచ్చున్నాయి, బట్ నేను వెరిఫై చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, సరేనా? తర్వాత మీ ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఎంత చూడండి, జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి. ఆధార్ నెంబర్ అయిపోయిన తర్వాత మీ అడ్మిషన్ నెంబర్ తెలుసు కదా, మీ ఇంటర్మీడియట్వి చూడండి ఇలాగ ఉంటాయి అనమాట. నా దగ్గర ఆల్రెడీ మీ అడ్మిషన్ నెంబర్లు అన్ని వచ్చున్నాయి. సో నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను 25 67. ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎవరో ఒకళ్ళు అడ్మిషన్ నెంబర్ చెప్పండి, ఎవరో ఒకళ్ళు అడ్మిషన్ నెంబర్ చెప్పండి. 8623 సార్ నాది. ఎవరు పేరేంటి? సిమోన్ రాజ్. సీమన్ రాజ్ 8623 చూడండి ఒకసారి నాకు ఉన్నో లేదో చూద్దాం. లేదంటే ఇది మళ్ళీ నేను పెడతాను తర్వాత. ఉంది కదా అబ్బాయి, నీ నెంబర్ చూడు 8623 ఉంది కదా, అలాగనమాట. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ అంటే మీ డేటా అనేది మాకు మీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఉంది కదా, మీ బోర్డు దగ్గర నుంచి మాకు అన్ని ఆల్రెడీ వచ్చున్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, అంతే సింపుల్. ఇంకెవరిదైనా చెప్పండి, ఇంకెవరిదైనా అడ్మిషన్ నెంబర్ చెప్పండి చూద్దాం ఉందో లేదు. సార్ 2091. ఎవరు పేరేంటమ్మా? మునికుమార్ సార్. మునికుమార్ చూడమ్మా 2091 అంట. ఒకసారి చూద్దాం, ఉంటే ఓకే, లేదంటే తర్వాత పెడదాం ఎక్కడి నుంచి. నేను చూడమ్మా 2091 ఉంది కదా సార్. ఓకే, అలాగనమాట. మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా అందరూ. సో అందరు అడ్మిషన్ నెంబర్లు కూడా నా దగ్గర కొన్ని వచ్చున్నాయి, నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను. మీ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఏదైతే అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి చాలు, ఓకేనా? గౌతమి అమ్మా, నీ అడ్మిషన్ నెంబర్ చెప్పమ్మా. 4591 సార్. 4591 కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా చూసుకోవాలంటే సింపుల్ టెక్నిక్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు 4591 అంట. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టార్టింగ్ ఏ సంఖ్యతో స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా నెంబరు? స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏంటి చెప్పు? 4. అంటే 4 తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడు ఇవన్నీ కూడా 2తో స్టార్ట్ అయ్యే నెంబర్లు. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా నీ నెంబర్ ఉండదు. 4 తో స్టార్ట్ అయ్యే నెంబర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో, 4 తో స్టార్ట్ అయ్యే నెంబర్లు ఎక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ 3కి వచ్చాయి చూడండి, అన్ని కూడా 3తో స్టార్ట్ అయ్యే నెంబర్లు. ఇక్కడ ఎక్కడ అంటే ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సిన పని లేదు నువ్వు. చూడు ఇక్కడ 4తో స్టార్ట్ అయ్యే నెంబర్లు ఉన్నాయంటే మీ నెంబరు ఏ నెంబర్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోండి. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? 4 తర్వాత ఏం నెంబర్ నువ్వు అన్నింది? 5 సార్. 4591. ఓకే, నీ ఇక్కడ లేదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు నీది అంటే నీ పేరు గౌతమియేనా? అవును సార్. నువ్వు ఆ డేటా అనేది ఇచ్చున్నావా ఆల్రెడీ? ఎస్ సార్. సో నీ నెంబర్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తానమ్మా, సరేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అంటే ఎవరి పేరైనా సరే, ఇప్పుడు గౌతమి నువ్వు ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు ఈ 4591 అని లేదు కదమ్మా. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే సింపుల్, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఇలా డౌన్కి వెళ్ళిపో. అన్నిటికన్నా డౌన్కి వెళ్ళిపోయావు అనుకో, ఇక్కడ అదర్ అనే ఆప్షన్ గమనించావమ్మా? అవును సార్. అదర్. మీరు స్టూడెంట్స్ మీరు అందరూ గమనించండి, మీ నెంబర్ కానీ లేదు అంటే ఇక్కడ అదర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ అదర్ అనే ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఒక నెంబర్ ఉంటే ఓకే, లేదని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నీ ఆధార్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ ఏంటమ్మా ఒకసారి చెప్పు. స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏంటి? 7032 సార్. 7032. ఓకే, అంటే బోర్డు దగ్గర నుంచి నీ డీటెయిల్ నాకు రాలేదమ్మా. సో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే అదర్ చూసావా, అదర్ అని పెట్టేసావు అనుకో, నేనేం చేస్తాను నీ డేటా ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఎంటర్ చేసుకుంటా. ఓకే, అప్పుడు నీకు ఇబ్బంది ఏం రాదు అప్పుడు, సరేనా?
ఓకే సార్. అదమ్మా, అంటే మీ డేటా ఉంటే ఓకే, లేదు అంటే అదర్ అని పెట్టేసుకో. ప్రతి చోట ఉంటుందమ్మా అదర్ అనేది కూడా, పెట్టేసుకో సరిపోతుంది. తర్వాత మీ పేరు ఏంటి, మీ పేరు ఏదైతే అది రాయండి ఇక్కడ. ఓకేనా, మీ పేరు రాయండి. తర్వాత మీ ఇంటి పేరు ఏంటి, మీ ఇంటి పేరు తెలుసు కదా మీకు, మీ ఇంటి పేరు అనేది ఇక్కడ రాసేయండి అమ్మా, సరేనా. మీ పేరు, మీ ఇంటి పేరు మొత్తం తెలుగులోనే ఉంది కదా, అలా రాసేయండి. ఓకే, దీంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా. తర్వాత మీరు పుట్టిన తేదీ ఉంది కదమ్మా, మీ పుట్టిన తేదీ అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మన ఇయర్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి 20, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది ప్రీవియస్కి వెళ్ళాలనుకోండి. ఓకే, ఇలాగనమాట, బ్యాక్ ఇలాగ వెళ్ళిపోవడం అనమాట. ఓకే, ఇలాగా. ఓకే, ఇలాగ మీరు ఏ ఇయర్ కావాలంటే ఆ ఇయర్కి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ 1994, 1993, 1996. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ 1920, 2000 అలా వెళ్ళిపోతున్నాం. 2002 అనుకోండి, 2002, 2002లో ఏ మంత్, జూలై అనుకోండి, జూలైలో ఏ డేటు. చూడండి అక్కడ ఆటోమేటిక్ మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట, జూలై 22 ఇలాగనమాట. ఓకేనా, సింపుల్ అంతే. తర్వాత మీ జెండర్ ఏంటి, మీరు మేలా ఫిమేలా. ఓకేనా, మేల్ అయితే మేల్, ఫిమేల్ అయితే ఫిమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్, మీ మొబైల్ నెంబర్ మీకు తెలుసు కదమ్మా. ఓకే, మీ మొబైల్ నెంబర్ మీకు తెలుసు కదా, అది ఫిలప్ చేసేసేయండి ఇక్కడ. అందరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ తెలుసు కదా మీకు, @gmail.com అని ఉంటాయి అవి అనమాట. ఓకే, తర్వాత ఓకే, చూడండి ఇక్కడ విద్యా సంవత్సరం అంటే ఏంటి, మీరు ఏ అకాడమిక్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు 2020-2021 కదా. ఓకే, 2021 అంటే 2021లో మీ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోద్ది. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లేదు ఇంకేదైనా ఉందనుకోండి, అదర్ పెట్టేసేయండి. తర్వాత మీరు ఏ సంవత్సరం చదువుతున్నారు, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అని పెట్టండి. ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ అని పెట్టుకోండి అమ్మా. వింటున్నారు కదా మీరు. ఓకే, తర్వాత ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి, మీరు వింటున్నారా లేదా. యా, ఓకే. తర్వాత ఇంకొకళ్ళు ఎవరున్నారు, మీ కళాశాల పేరమ్మా, మీ కాలేజ్ పేరమ్మా. చూడండి ఇక్కడ మీ కాలేజ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నా దగ్గరకు వచ్చినాయి. మీ కాలేజ్ డేటా అంతా పెట్టాను. ఎవరో ఒక కాలేజ్ పేరు చెప్పండి అమ్మా, నేను చూస్తాను. అందరు కాలేజీ పేర్లు ఉన్నాయండి, చెప్పాలి. ఎవరో కాలేజ్ పేరు చెప్పండి. హలో, జీవీజేసీ మడకసిర సార్. మడకసిర, జీవీజేసీ గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ మడకసిర. ఓకే, ఏ జిల్లా అమ్మ మీది. అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ సార్. అనంతపుర. ఇదిగో ఇదేనా, చూడు గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ మడకసిర. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా, అలాగనమాట. అలా ఆల్రెడీ పెట్టున్నాను. చూడండి హిందూపూర్, చూడు అన్ని పెట్టున్నాను, అన్ని జిల్లాలు పెట్టున్నాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకి చిత్తూరు అనుకోండి, చిత్తూరులో కూడా ఉన్నాయి. చూడండి చంద్రగిరిలో ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ గర్ల్స్ అంట. ఓకే, తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకి చాలా ఉన్నాయి, అన్ని కూడా నేను ఇక్కడ పెట్టున్నాను. సో ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అనమాట. ఓకే, ఇంకా ఈస్ట్ గోదావరి, కర్నూలు, ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. పాకాలంట. ఓకే, తర్వాత చూడండి ఇవన్నీ కూడా నా దగ్గర డేటా ఉంది. ఏ కాలేజ్ అంటే ఆ కాలేజ్ పెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీ కాలేజ్ పేరు ఇక్కడ లేదనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి అదర్ కాలేజ్ అని ఉంది కదా, అదర్ కాలేజ్. మీ కాలేజ్ పేరు లేకపోతే అదర్ కాలేజ్ పెట్టుకోండి. మాక్సిమం అన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి అనమాట. చూడండి ఇక్కడ అన్ని కాలేజ్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, చూడండి అనంతపురి, గుంతకల్, కళ్యాణదుర్గం, రాయదుర్గం అన్ని ఉన్నాయి, కదిరి, తాడిపత్రి అన్ని ఉన్నాయమ్మా. అన్ని ఏదైతే అది పెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, తర్వాత మీ విద్యా అర్హత ఉంది కదా, అంటే మీ అర్హత ఏంటి, ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు, ఇంటర్మీడియట్ కదా మీరు. సో ఇంటర్మీడియట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంటర్ అయితే ఇంటర్, 10th అయితే 10th, ఇదైతే అది. తర్వాత ఇంటర్లో మీ బ్రాంచ్ ఏంటి, ఏం బ్రాంచ్ అమ్మా మీది, ఎంపీసీ అనమాట. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, తర్వాత మీ క్యాస్ట్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎస్సీనా, ఎస్టీనా, వాట్ ఎవర్ ఏదైతే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి, సరేనా. తర్వాత మీ జిల్లా పేరు ఏంటండి, అనంతపూర్ అంటే అనంతపూరు. ఓకే, ఇలా అనంతపుర, ప్రకాశమ, ఈస్ట్ గోదావరి, కడప. ఓకే, ఇవన్నీ ఏదైతే అదనమాట. ఓకే, అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత మీ బ్యాచ్ నెంబర్ బ్యాచ్ 7 కదా, అది ఓకే, తెలిసింది, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీ ట్రైనింగ్ ఏం నేర్చుకున్నారు, ఇంగ్లీష్ కదా. ఓకే, ఇవన్నీ వస్తుంది బాబు ఎవరి దగ్గర నుంచి, మునికుమార్ డిస్ట్రిబ్యూట్ వస్తుంది దగ్గర నుంచి. ఓకే సార్, ఆప్ చేస్తాను. ఓకేమ్మా. ఓకే, ఇలాగంతా చేసిన తర్వాత సబ్మిట్. ఓకేనా, సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, ఇబ్బంది ఏం రాదు. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పింది, మీకు అందరికి అర్థమైంది. ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే అడగండి అండి. ఆ డౌట్ ఉంటే నేను ఇప్పుడే క్లియర్ చేస్తా.
ఎందుకంటే మీకు ఎవ్రీడే నేను ఇలా క్లాస్ తీసుకుంటే మీకు మీరు డైలీ క్లాస్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. సార్ ఆధార్ నంబర్ లేదు, ఇంటికి వెళ్ళి పెట్టచ్చా సార్ దీన్ని? సరే అమ్మా, ఇబ్బంది లేదమ్మా. నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకో. అది ఇప్పుడు నేను ఇచ్చాను కదా లింక్, ఓకే సార్. ఆ లింక్ ని మీరు కాపీ చేసుకొని ఫిలప్ చేసేసేయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే ఈ రోజు సాయంత్రంలో ఫిలప్ చేసేసేయండి, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇక్కడ ప్రదీప్ కుమార్, నీ అడ్మిషన్ నెంబర్ 10294. ఇదిగో అమ్మా, చూసావా ఉంది నీది ఆల్రెడీ, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉందమ్మా. ఓకే, ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం. సబ్మిషన్ సార్ నేను సబ్మిట్ చేశారా? సబ్మిషన్ సార్. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇందాక ఎవరిదమ్మా? గౌతమి. ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వు. ఇప్పుడు నీ నెంబర్ నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాను. ఎంత అన్నావు నీది? ఎంత అన్నావు నీ అడ్మిషన్ నెంబర్? ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తా, ఇప్పుడే నువ్వు ఫిల్అప్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. సార్ అడ్మిషన్ నంబర్ 4591 సార్. ఒక్క నిమిషం, నేను ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తాను చూడు నీది. 4591. ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. 4591. ఓకే అమ్మా, యాడ్ చేసేసానమ్మా. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ లిస్ట్ లో చూసుకుంటే నీ పేరు ఉండొచ్చు, నీ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ లిస్ట్ లో, నీ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేస్తావు, రిఫ్రెష్ కొట్టు, సరిపోతుంది. ఓకే సార్. సార్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ వొకేషనల్ కాలేజ్ అని లేదు సార్, జూనియర్ కాలేజ్ మడకసిర మాత్రమే ఉంది. ఇబ్బంది లేదమ్మా, అదేనా పెట్టేసి. అదర్స్ అని పెట్టాలనా సార్? కాదమ్మా, అదే పెట్టేసేయమ్మా. నువ్వు మడకసిర అని ఉంది కదా, అదే పెట్టేసి. అది జనరల్ కాలేజ్ సార్, మాది వొకేషనల్ కాలేజ్ సార్. వొకేషనల్ కాలేజా? అవును సార్. సరే అమ్మా, ఇప్పుడు అది యాడ్ చేస్తాను నాకమ్మా. ఒక్క నిమిషం. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఉంటుంది చూడు, రిఫ్రెష్ చేస్తే ఉంటుంది. నేను పెడుతున్నాను చూడమ్మా. గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ కాలేజ్ సార్. చెప్తున్నాను. అంటే రెండు ఉన్నాయి అక్కడ? అవును సార్, రెండు ఉన్నాయి, జనరల్ వొకేషనల్ ఉంది సార్. గవర్నమెంట్ వొకేషనల్. అవును సార్, జీవీజేసీ మడకసిర. వొకేషనల్, గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ మడకసిర, అంతేనా? ఓకే, ఇప్పుడు యాడ్ చేసాను, రిఫ్రెష్ చేసి సరిపోతుంది. నేను మీకు ఫామ్ ఇచ్చాను కదా నేను, దాన్ని జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేసి సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, అయితే ఓకేనమ్మా. ఇంకెవరిదైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఎస్ఆర్ఎస్ జీజేసి బాయ్స్ పుత్తూరు ఉంది సార్, పక్కన సత్యవేడి ఎందుకు సార్ ఉంది? ఒక్క నిమిషం అమ్మా, కాలేజ్ పేరు కదా. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, చిత్తూరు ఇది. చిత్తూరు కాలేజ్ పేరు వచ్చేసి చెప్పమ్మా. జీజేసి ఏంటి చెప్పు? ఎస్ఆర్ఎస్ జీజేసి బాయ్స్ పుత్తూరు సార్, సత్యవేడి ఉంది సార్ పక్కన. ఓకే, పుత్తూరు మీ అదేనా మీ కాలేజ్? అయితే అదేనా? ఎస్ఆర్ఎస్ కాలేజ్ సార్ మాది. ఎస్ఆర్ఎస్ ఉంది కదా అక్కడ లాస్ట్. సత్యవేడి అంటే మీ కాన్స్టిట్యున్సీ అనుకుంటుంది. మీకు మీ నియోజకవర్గం ఏంటి? మాకు వచ్చి నగిరి వస్తుంది సార్. నాది కొప్పేరు సార్ అక్కడ మాది. కదమ్మా, ఒకటి క్లారిటీ, నువ్వు ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నావు ఒకసారి క్లారిటీ చెప్పు నాకు. ఎస్ఆర్ఎస్ జీజేసి సార్. పూర్తి పేరు చెప్పొచ్చు, సిటీ ఏంటి అది? ఎస్ఆర్ఎస్ జీజేసి బాయ్స్ పుత్తూరు సార్. అంతే కదా, ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇంక ఇబ్బంది ఏంటి నీకు? పక్కన ఒక గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పుత్తూరు ఉంది సార్, రెండు ఉంది సార్ పుత్తూరుని. అదే షేర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పుత్తూరు అని ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఎస్ఆర్ఎస్ జీజేసి బాయ్స్ అది ఒకటి ఉంది. అంటే రెండు ఒకటేనా అవి? గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ గర్ల్స్ కాలేజ్ కూడా ఉంది సార్ పక్కన, అందుకు సార్. అదేనమ్మా, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పుత్తూరు అని ఒకటి ఉందమ్మా, తర్వాత ఎస్ఆర్ఎస్ జీజేసి పుత్తూరు అని రెండు ఉన్నాయమ్మా. రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయి కదా, నీదే కాలేజ్ అయితే అది పెట్టు. ఓకే సార్. ఓకే సరే అమ్మా, అయితే మీకు అందరికి అర్థమైంది కదా? అమ్మా మీరు రిఫ్రెష్ చేయమన్నారు కదా సార్, అది రాలేదు సార్ కాలేజ్. రిఫ్రెష్ చేసినా కూడా రాలేదా? అవును సార్. ఒక్క నిమిషం ఆగమ్మా, నేను ఓపెన్ చేసి నీకు చూపిస్తా. ఒక్క నిమిషం, నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను.
వచ్చిందమ్మా, నీకు చూడడం రానట్టుంది. ఒక్కసారి లాస్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు నువ్వు లాస్ట్లో కదా నేను యాడ్ చేసింది, చూడు ఇదే కదా. మీకు గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ మడకశిర లాస్ట్లో ఉంది కదా, కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్, చూస్తా. చూడైతే రిఫ్రెష్ చేసి చూడు ఒకసారి లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయి. సరే సార్. అదే అమ్మా, అందరిది కూడా నేను ఆ అమ్మాయిది కూడా యాడ్ చేసేసాను. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకొని చూడండి, లాస్ట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేసినవి కూడా లాస్ట్లో ఉంటాయి. ఓకే అమ్మా, మీకైతే డౌట్ లేదు కదా. నేను చెప్పదలుచుకుంది మీకు ఒకటే, ఎందుకు ఏంటి అంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చినాయి చూడండి, ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ చాలా వచ్చినాయి. మ్యామ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒక 5 minutes లో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, అందుకే నేను టైం తీసుకున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. ఏంటి అంటే సార్ చూడండి అమ్మా, నా ఒక్క పేరు నిమిషం అమ్మా. అవంతి సార్. అవంతి. ఓకే అమ్మా, నువ్వు ఫిలప్ చేసేసి ఫామ్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు దాని ప్రకారం ఫిలప్ చేసేసి. సార్ చూడండి. సిబిజేసి గవర్నమెంట్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ సార్. అర్థం కాల. గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ అని లేదు సార్ ఇందులో. ఏంటిది, ఏ ఊరు మీది? మడకశిర కాలేజ్ కాలేజ్ ఇప్పుడు మడకశిర సార్. ఇప్పుడు నేను చూపించే కదమ్మా, లేదు సార్, లాస్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి. చూడమ్మా, చూడు ఓపెన్ చేసిన లేదు తర్వాత సార్. అదర్ ఉంది చూసావా, అదర్ కాలేజ్ ముందు ఉంది చూడు. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి చూపించాను చూడు, అదర్ కాలేజ్ అని ఉందా? అదర్స్ ఉంది సార్. మా ఫోన్ లో రాలేదు సార్. మీ కళాశాల పేరు ఓకేనా, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చూడు, అదర్ కాలేజ్ కి ముందు ఉంటది గవర్నమెంట్ వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ మడకశిర అని. ఓకే సార్. రిఫ్రెష్ చేసావా నువ్వు? అంటే లింక్ ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలమ్మా. లింక్ ని ఇప్పుడు నువ్వు ఓపెన్ చేసి ఉంచావు కదా, అది అవును సార్. క్లోజ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి ఆ లింక్ ని, అప్పుడు నీకు కనిపిస్తుంది. సరేనా? సరే, వచ్చింది సార్. అది ఓకేనా, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి అప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మనకి 300 మంది రావాలి. ఓకేనా, 300 మందిలో ఇక్కడ చూడండి అన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి. నాకు ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి ఉన్నాయి, అనంతపూర్ నుంచి ఉన్నాయి, చిత్తూరు నుంచి ఉన్నాయి, విజయనగరం నుంచి ఉన్నాయి. మనకు ఎక్కువ వచ్చేసి అనంతపూర్, చిత్తూరు నుంచి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, మీ కాలేజెస్ లో కూడా పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ మనకి ఇక్కడ కౌంట్ వచ్చేటప్పటికి 11, 12 ఉంటుంది. అవునా కదా? సో మీ టార్గెట్ ఏంటి అంటే మీ కాలేజీ ఇక్కడ 10 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో మీ కాలేజీలో పిల్లలందరినీ కూడా చేర్పించే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలి. ఓకేనా, కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అవ్వండి, ఎందుకంటే క్లాసెస్ బాగున్నాయి, ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు. ఓకేనా, కావాలంటే మీ ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడండి. ఓకేనా, సార్ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి క్లాసెస్ అలా చెప్తున్నారు కదా, మనకు బాగా యూజ్ ఉంటుంది కదా, మన అందరి పిల్లల్ని కూడా జాయిన్ చేపిద్దాం. ఓకేనా, అలాగా ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడండి, పిల్లలందరినీ కూడా మోటివేట్ చేయండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళ కాలేజ్ ఓకేనా, వాళ్ళందరూ మోటివేట్ చేసి మన క్లాసెస్కి రప్పించే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలి. ఓకేనా, మీరు కొంచెం లీడ్ తీసుకోండి. ఉపయోగపడే క్లాసులే కదా, ఉపయోగపడుతున్నాయా లేదా మీకు అందరికి? యూజ్ అవుతుంది సార్. ఓకేనా, ఒక్కసారి మీరు మీ వాళ్ళందరూ చెప్పేసి త్వరగా మనకి ఇంకెప్పుడు ఉంటుంది ఒకటి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నానండి. రేపు వచ్చేసి మనకు మీకు క్రిస్మస్ ఉంది కదా, 25th కదా రేపు. ఓకే, రేపు హాలిడే తీసుకోండి మీరు. క్లాస్ ఉంటుందా సార్? రేపు లేదమ్మా, మీకు ఫెస్టివల్ కదమ్మా, అది మీరు హాలిడే తీసుకోండి. ఓకే సార్. మీకు వచ్చేసి శనివారం కాలేజ్ మీకు క్లాస్ ఉండొచ్చు. మీరు ఏం చేస్తారంటే శనివారం ఒకసారి మన క్లాస్ 2 o'clockకి మీరు 2 to 2:15 మధ్యలో క్లాస్ ఆన్ చేసి చూడండి. ఓకే అయితే ఓకే, అదర్వైజ్ సెషన్ లేనట్టమ్మా. ఓకేనా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకసారి మీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర మేము తీసుకొని మీకు చెప్తామమ్మా. సరేనా, రేపు అయితే కన్ఫర్మ్ గా లేదు, ఎల్లుండి అయితే 2 o'clock మీరు క్లాస్ ఆన్ చేసి చూడండి, వస్తే మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా సార్? ఒక స్మాల్ సార్ 2 days సార్ హాలిడే, 2 days సార్ హాలిడే. 2 days వచ్చేసి మీకు హాలిడే, బట్ మన క్లాసెస్కి వచ్చేసి రేపు ఒక్కరోజు హాలిడే ప్రస్తుతం వరకు. శనివారం ఉందో లేదా అనేది మన ఆన్ క్లాస్, మీ కాలేజ్ వేరమ్మా, మన ఆన్లైన్ క్లాసులు వేరమ్మా. సరేనా, అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. మనకి 35 days లో మనం కంప్లీట్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది, దాని ప్రకారం చేస్తున్నాం. ఓకేనా, జస్ట్ ఒకవేళ క్లాస్ ఉన్నా సరే ఎంతసేపు, జస్ట్ 2 hours కదా, 2 to 4 అంతే కదా. ఓకేనా, రిమైనింగ్ టైం మొత్తం మీకు హాలిడేనే కదా సార్. ఒకసారి అది చూసుకోండి. సార్ చెప్పమ్మా, ఎవరు? సిమోన్ రాజ్ సార్. చెప్పమ్మా, ఏంటి విషయం చెప్పండి. విద్యా అర్హత వచ్చి ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు మీరు?
సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సార్. అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? మీరు ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారో అదే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంటర్ అయితే ఇంటర్ చదువుతున్నట్టు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను చెప్పే కాన్సన్ట్రేట్ ఒకటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీరు మొబిలైజ్ చేసుకున్న బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ. ఓకేనా? మళ్ళీ సాటర్డే కానీ లేదంటే మనం మండే కానీ కలిసినప్పుడు మీ కాలేజ్ నుంచి అందరూ జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? అది మీ టార్గెట్. కనీసం ఒక్కొక్కళ్ళు కనీసం ఒక 20 to 30 మెంబర్స్ అని తీసుకుని రావాలి. ఓకేనా? అందరికి అర్థమైందే? నేను చెప్పేసిన పాయింట్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకున్నాను. అందరికి అర్థమైంది? ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. అర్థమైంది సార్. ఓకే ఇంకా చెప్పండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనము ఇంత కూడా క్లాస్ అయిపోయింది. ఓకే సార్. ఓకే Okay, welcome back to the session, children. So till now what the sir said, I hope all you have understood and encourage your friends to join in the session. Okay? Okay, ma'am. Okay then. So before break, where we stop, break ki mundu oka slide దగ్గర stop చేశాం కదా. Can you remember what is that slide? Anyone in the session? Unity is strength. Unity strength. After that slide, unity is our strength. After that slide, I have shown you one. Can you remember? So, okay. What is a community? What is a community? Community ante enti? What is a community? So, before that, one more riddle I will give. Okay, riddle question istanu. Listen carefully. A man who was outside in the rain without an umbrella or hat didn't get a single hair on his head wet. Why? ఒక మ్యాన్ బయట నించున్నాడమ్మా, వర్షం వచ్చినప్పుడు బయట నించున్నాడు. ఆయన దగ్గర అంబ్రెల్లా లేదు, హ్యాట్ క్యాప్ లేదు, కానీ అనేది ఒక్క వెంట్రుక కూడా తడవలేదు. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? ఏదైనా చెట్టు కింద ఉంటాడు మ్యామ్. వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యు స్టాండ్ అండర్ ది ట్రీ, ఈవెన్ వన్ హెయిర్ వి డిడ్ంట్ బికమ్ వెట్, వి డిడ్ంట్ గెట్ ద వెట్. ఒక్క వెంట్రుక కూడా తడి అవ్వదా? చెట్టు కింద ఉంటారు. ఇంకా ఎనీ ఆన్సర్, ఎనీ గెస్? రెయిన్ కోట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా that's it. Only 2 members are there in the session. No, 8 members are there. A man is standing outside when it is raining without an umbrella or hat. వర్షం వస్తున్నప్పుడు ఒక అతను బయట నించున్నాడు. అతని దగ్గర అంబ్రిల్లా లేదు, హ్యాట్ అంటే క్యాప్ కూడా ఏమీ లేదు. బట్ ఆయన తల వెంట్రుక ఒక్కటి కూడా, ఒక సింగిల్ హెయిర్ కూడా వెట్ అవ్వలేదు. ఎందుకు తడవలేదు? ఓకే, బికాస్ హీ ఈజ్ ఎ బాల్డ్. బాల్డ్ అంటే బట్టతల. వాట్ ఈస్ బట్టతల మ్యామ్. బట్టతల అంటే మ్యామ్ తలపైన అసలు ఎంట్రుకలే ఉండవు మ్యామ్, క్లీన్ గా ఉంటుంది, నున్నగా. వెంట్రుకలే ఉండవు, ప్లెయిన్ గా ఉంటది కదా. అప్పుడు ఎలా తడుస్తాయి? వెంట్రుకలు తడవవు కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్. సే నౌ, వాట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనిటీ? కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి? కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? వాట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనిటీ? కలిసి ఉండడం మేడం, కమ్యూనిటీస్. వెరీ గుడ్. హూ సెడ్ ద ఆన్సర్? ఎవరు చెప్పారు ఆన్సర్ కలిసి ఉండడం అని? హనీ. Very good, very good, good. So what is a community? Community is a place where people live. ఎక్కడైతే పీపుల్ ప్రజలు నివసిస్తారో దాన్ని కమ్యూనిటీ అంటాం. ఓన్లీ ప్లేసేనా? ఇంకా దేని కమ్యూనిటీ అనమా? కలిసి ఉండడం మేడం. కలిసి ఉండడం,
గుంపుగా చాలా మీటింగ్ చాలా మంది వ్యక్తులు ఒకే చోట ఉండడం. Now you are in a college kada, మీరు కాలేజ్ లో ఉన్నారు. సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ కాలేజ్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాలేజ్ కమ్యూనిటీ. స్కూల్లో ఉంటే స్కూల్ కమ్యూనిటీ, క్లాస్ లో ఉంటే క్లాస్ కమ్యూనిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ క్రికెట్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్. సో almost you will play a cricket kada, cricket ఆడతారు. సో a group of people will play cricket. Am I right? Yes or no? Yes ma'am. So that is a community. So a community is a place where people live, play and work. For example, work. When I'm working in an office, ఏదైనా ఒక ఆఫీస్ లో చేస్తున్నారు అనుకోండి, there also a group of people work together. కొంతమంది కలిసి వర్క్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఎ వర్క్ కమ్యూనిటీ. అలా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అయితే ఎక్కడైతే ఉండి చేసేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే కమ్యూనిటీ అంటాము. ఓకేనా? సో ఎందుకు యూ విల్ గెట్ ఎ డౌట్, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారు, వై మేడం ఈస్ సేయింగ్ అబౌట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ద పీపుల్ అని డౌట్ వచ్చిందా ఎవరికైనా? ఎస్ ఆర్ నో? No ma'am. No. Yes madam. Yes, who said yes? Vinod? Ma'am, no ma'am. So then why you didn't ask? మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆస్క్ యూ టు ఆస్క్ మీ అండ్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్. సో ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? సో ఎందుకు కమ్యూనిటీ గురించి చెప్తున్నాను అనేది బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ యూ విల్ కెమ్ టు నో. మీకు అర్థమవుతుంది ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ డీలింగ్ విత్ ద టాపిక్ కమ్యూనిటీ అనేది యూ విల్ నో. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనిటీ? కెన్ ఎనీవన్ రిపీట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనిటీ? A group of persons. A group of persons? Group of people. You have to complete the sentence, Amma. Complete the sentence. Group of people. A group of persons is called community, ma'am. A group of persons is called community. Community. Listen. So, listening skills are very, very important. Kada vinadam. Vintunar, you are listening. Very good. So, when you are listening and try to remember the sentences, and I request each and everyone to some sentences are I am repeating every day, isn't it? So, better use when sir or me ask you a question, better try to replay in English. ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలి కాదు, ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. Am I right? Am I clear? Am I clear? Yes ma'am. Is my voice audible? Yes ma'am. Am I clear అంటే? Am I clear అంటే? నేను చెప్పేది మొత్తం మీకు అర్థం అవుతుందా? Am I clear అంటే మీకు అర్థమైందా? Then you have to respond as a yes ma'am కదా. అర్థమైందా అంటే Yes, yes, ma'am. చెప్పనా, ma'am? అర్థమైతే yes, అర్థం కాకపోతే no Yes ma'am. ma'am. అర్థమైంది మేడం. Okay then, very good. So a community is a place. What is a community? Community is a place where people live. ఎక్కడైతే ప్రజలు నివసిస్తారో, where people play, where people work. ఎక్కడైతే ఆడుకుంటారో, ఎక్కడైతే పని చేస్తారో, కలిసి కొంతమంది పీపుల్ కలిసి వర్క్ చేస్తారో ఆ ప్లేసెస్ ని మనం కమ్యూనిటీ అంటాము. ఆ ప్లేసెస్ ని ఏమంటాము? కమ్యూనిటీ. సో ఈ కమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్ అనేది మన మీద చాలా ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్, ఎ కమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ us. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను మీకు. సో నౌ యు ఆర్ లెర్నింగ్ హౌ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అఫ్ కోర్స్ యు నో హౌ టు స్పీక్. మీ అందరికీ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం వచ్చు, రాదు అని నేను అనట్లేదు. బట్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ద క్లాస్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. ఇంకా ప్రొఫిషియెంట్ గా, ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా, ఇంకా క్లియర్ గా మాట్లాడడానికి యు ఆర్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్. ఓకేనా?
what you are listening, what you have learnt, మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ కమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్ మన మీద చాలా ఉంటుందని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వెంట్ ఫర్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్ టు ప్లే క్రికెట్. ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి మీరు ప్లే గ్రౌండ్ కి వెళ్ళారు. సో దేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. సో యు ఆర్ లెర్నింగ్, యు ఆర్ participating in the online training classes and you learned how to speak few sentences in English. మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా మాట్లాడాలి నేర్చుకున్నారు. సో క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో మీరు మాట్లాడతారా? I want your answer. Can you speak? Yes, madam. మాట్లాడతాం. ఈ 4 days నుంచి I am saying some sentences కదా. How many of you are practicing? How many of you are speaking in your school premise or in your college premises? ఎంతమంది కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో నేను చెప్పిన వాటిని యూస్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ లో? How many of you are saying? How many of you are speaking in English? ఖయాం మేడం. Who? Who is speaking? గౌతమి గ్రూప్. Gautami friend. Okay. So you are speaking in English. చూడండి గౌతమి గ్రూప్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా ఉన్నారు అక్కడ. How many members are there in that group? 3 members, ma'am. 3 members. So Yes, sir ma'am. ఇందాక అడిగినప్పుడు have you filled the 3 forms? Ma'am. సార్ ఇందాక ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేయమన్నప్పుడు మీ 3 members ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేశారా? హ్యావ్ యూ ఫిల్డ్ ద 3? Yes, ma'am. ఓకే దెన్. ఓకే, సో ఎలా వస్తుంది? ఓన్లీ 1 out of 8 or 10 members, only 1 group responded we are speaking in English. What about the remaining? Why you are not? ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారంటే ఓన్లీ ఒక్కలే రెస్పాండ్ అయ్యారు ఎస్ మేడం అని. వాట్ అబౌట్ ద కానీ ఎక్కువ మాట్లాడాలి మ్యామ్, లైట్ గా అంతే. ఎస్ చూడండి ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఐ వాంట్ టు గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, నేను ఒక విలేజ్ కి వెళ్ళాను, అక్కడ అందరికీ తెలియవచ్చు ఇంగ్లీష్. దే కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు స్పీక్. సో దేర్ అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది? అమ్మో, ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దే డోంట్ నో అండ్ దే డోంట్ నో హౌ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడం రాదు కదా, నేను మాట్లాడితే ఏమనుకుంటారో. చూడండి కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ లో ఎలా ఉంటది అంటే వీళ్ళకే ఇంగ్లీష్ వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకుంటారు. మన గురించి ఎవరైనా ఏదైనా అనుకోవచ్చు, ఓకేనా? నో మ్యాటర్, దట్ డజంట్ మ్యాటర్. మన గురించి ఎవరు ఏమనుకున్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ టు. అది మనం చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో కమ్యూనిటీలో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. రూరల్ కమ్యూనిటీ, అర్బన్ కమ్యూనిటీ, సెమీ అర్బన్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, అవునా? రూరల్ అంటే వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రూరల్ కమ్యూనిటీ? స్థానికంగా. మేము రూరల్ అంటే మన చుట్టుపక్కల లేదా స్థానికంగా. చుట్టుపక్కల. దెన్ వాట్ ఈస్ అర్బన్? రూరల్ ఏరియా, అర్బన్ ఏరియాస్ అంటాం కదా. రూరల్ ఏరియా అంటే ఏంటి, అర్బన్ ఏరియా అంటే ఏంటి? కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై రూరల్ ఏరియా, రూరల్ కమ్యూనిటీ ఆర్ వాట్? ఎస్ మా. ఎస్ ఆడిబుల్. మేము రూరల్ ఏరియాలంటే మామూలుగా పల్లె ప్రాంతాలు అవి వస్తాయి మ్యామ్. అర్బన్ అంటే బాగా డెవలప్ చెందినటివి, పట్టణాలు. ఎస్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. హూ ఇస్ దిస్? మణికుమార్ మ్యామ్. మునికుమార్, వెరీ గుడ్ మునికుమార్. సో రూరల్ అంటే లైక్ విలేజెస్ కదా, విలేజెస్ వస్తాయి. అర్బన్ అంటే ద డెవలప్డ్ సిటీస్ అండ్ కంట్రీస్. దెన్ వాట్ ఈస్ సెమీ అర్బన్? సబర్బన్ అంటే ఇప్పుడు రూరల్ అంటే విలేజెస్ అంటే అలా వస్తుంది. అర్బన్ అంటే డెవలప్డ్ ఏరియాస్ వస్తాయి. రూరల్ అంటే కొంచెం డెవలప్ అవ్వని ఏరియాస్ వస్తాయి. సబర్బన్ అంటే సిటీస్ కి, అర్బన్ ఏరియాస్ కి దూరంగా అవుట్స్కట్స్ లో ఉంటారు కదా చాలా మంది, దాన్ని సబర్బన్ ఏరియాస్ అంటాము, సబర్బన్ కమ్యూనిటీ అంటాము. సో ఇలా కమ్యూనిటీలో నౌ ఐ సెడ్ 3 కమ్యూనిటీస్: రూరల్ కమ్యూనిటీ, అర్బన్ కమ్యూనిటీ, సబర్బన్ కమ్యూనిటీ. ఎన్ని కమ్యూనిటీస్ చెప్పాను? How many I said? How many types of communities here I mentioned? 3. What are they? రూరల్ కమ్యూనిటీ, అర్బన్ కమ్యూనిటీ, సబ్ అర్బన్ కమ్యూనిటీ.
రూరల్ కమ్యూనిటీ, అర్బన్ కమ్యూనిటీ, సబర్బన్ కమ్యూనిటీ. సో ఈ రూరల్ కమ్యూనిటీ హ్యావ్ ఏ లో పాపులేషన్. రూరల్ కమ్యూనిటీలో మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. రూరల్ కమ్యూనిటీస్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయంటే నియర్ ద ఫార్మ్స్, ఎక్కడైతే పొలాలు ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ మనకి రూరల్ ఏరియాస్ అని చెప్పొచ్చు వాటిని. am I right? Yes, ma'am. అంతేనా? అండ్ Yes, ma'am. రూరల్ ఏరియాస్ వీ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్పేసెస్, ఖాళీ స్థలాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ విల్ సీ లెస్ బిల్డింగ్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు కంపేర్ టు ద అర్బన్. రోడ్స్, పార్క్స్ అన్ని కూడా మనకి చూడండి రూరల్ ఏరియాస్ లో ద రోడ్స్ కూడా మనకి ప్రాపర్ గా ఉండవు, పార్క్స్ అన్ని. అంటే కంపేర్ టు ద అర్బన్ కమ్యూనిటీతో పోల్చుకుంటే ఇవన్నీ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. దెన్ వాట్ ఈస్, ఇప్పుడు రూరల్ చెప్పాను కదా, కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్ సే అర్బన్ కమ్యూనిటీ? రూరల్ కమ్యూనిటీలో ఐ హావ్ డిస్కస్ ద 3 points. హ్యావ్ లో పాపులేషన్, లెస్ పాపులేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఫౌండ్ నియర్ ద ఫార్మ్స్, అండ్ హ్యావ్ ఎ లాట్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్పేసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్ అర్బన్ అర్బన్ కమ్యూనిటీ సో చాలా మంది పీపుల్స్ ఉంటారు మ్యామ్. నేను సెంటెన్స్ లిసన్ నేను ఎలా చెప్పాను, రూరల్ లో హ్యావ్ లో పాపులేషన్ అన్నాను. హ్యావ్ హై పాపులేషన్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. వెరీ గుడ్. are found in the near the farms. Awesome. So many buildings are there. Yes, very good. A lot of space is there in the rural area, open space. Okay. రూరల్ ఏరియాలో నేను చెప్పా a lot of open spaces are there in the rural area అని చెప్పాను. ఇప్పుడు దానికి నువ్వు అర్బన్ ఏరియాలో చెప్పాలి. You have to say in urban area. Have high population. So many buildings are there. I said have a lot of open space. చాలా ఖాళీ స్థలాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి రూరల్ ఏరియాలో. have lot of open spaces. ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ గా అర్బన్ ఏరియా చెప్పు. Tell me what is the in urban area? Have do not have lot of place. Very good. Do not have a lot of open space. Have a little space. Have a little space. Little అంటే తక్కువ, చిన్న. అకార్డింగ్ చూడండి ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్స్ లో అకార్డింగ్ టు ద యూసేజ్ ని బట్టి ద మీనింగ్ చేంజెస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కి. You have to remember that one. According to the sentence, the meaning changes for some words. So have a little space. Enduku why in urban areas we have little space? Only Munikumar is responding. What about the remaining participants? This is not the lecture teacher demonstration method. అంటే ఓల్డెన్ డేస్ లో లాగా ట్రైనర్ చెప్పేస్తుంటే మీరు కూర్చొని వినడం కాదు. You have to participate. You have to interact. Each and everyone should participate. Hello. Yes. Yes, ma. Your voice is audible. Urban. Vinod, I think it's Vinod mute kada. Vinod, your voice is so low, ma. Your voice levels are very slow. Yes, now it's okay. Okay, say. Yes, ma. Tell me. More population and air pollutions. Yes. Daily. Rural community, urban చూసుకుంటే what the point Vinod said, less pollution in the village and high pollution in the we have seen high pollution, air pollution in the cities. Very good. So now why I said rural and urban community means, చూడండి in the urban community almost what is the main occupation? Can you guess in the urban areas? Urban areas లో మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ ఏముంటుంది అంటే జాబ్. ఆక్యుపేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు చేసే పని. వాళ్ళు చేసే పనిలో స్ట్రెస్ గా కష్టం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది మ్యామ్. వర్క్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది రూరల్ ఏరియాస్ తో పోలిస్తే. Compared to rural areas, the work pressure is very less. You think so? Yes, ma'am. According to your view.
ఓకే. ఎందుకు అడిగానంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియా, కమింగ్ టు ద రూరల్ ఏరియాస్, ఫార్మింగ్ ఈజ్ అ మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ కదా. ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ ఆక్యుపేషన్. వి విల్ ఫైండ్ మోర్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ద విలేజ్. am I రైట్? మనకి ఫార్మింగ్ ఆక్యుపేషన్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి మనకి చాలా మంది ఫార్మర్స్, రైతులే కనిపిస్తారు మనకి విలేజెస్ లో చూసుకుంటే పనులు చేసుకున్నాం. కమింగ్ టు ద అర్బన్ ఏరియాస్, వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ జాబ్ హోల్డర్స్ లైక్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్స్, టీచర్స్, so many peoples, all almost in the house, all both the father and mother, they are working in the offices లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. సో ఈ కమ్యూనిటీ, మనం ఉండే కమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్ కూడా మన మీద a lot of effect is there. What are the surroundings we are living? So whatever the situation, what Munikumar said, the farmers have a lot of stress and so ఏ పనికి ఉండే స్ట్రెస్ ఆ పనిలో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అంటే అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉండాలి స్ట్రెస్ ఉండదు, అలా ఉండదు అని కాదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, ఏదైనా కష్టం లేకుండా వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ వితౌట్ హార్డ్ వర్క్. ఓకేమా. సో ఆ ఎఫెక్ట్, సో మీరు ఆ ఎఫెక్ట్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు డీవియేట్ అయిపోకూడదు అని నా మెయిన్, ది మెయిన్ ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, సో అకార్డింగ్ టు ది యువర్ సర్కమ్స్టెన్సెస్, అకార్డింగ్ టు యువర్ అడాప్టేషన్, మీరు ఉండే చుట్టుపక్కల ఈ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ని బట్టి, మీ కమ్యూనిటీకి మీరు అడ్జస్ట్ అయిన విధానాన్ని బట్టి, సో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యూ. మీ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మీరు డీవియేట్ అయిపోవడానికి రీజన్స్ చాలా ఉండొచ్చు. చెప్తున్నా, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. నెట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఫ్రెండ్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా. సో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యూ. సో ఏముంటుందండి, యూ హ్యావ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్. గెట్ రిడ్ అవ్వాలంటే వాటన్నిటి నుంచి యూ హ్యావ్ టు బయటపడాలి మీరు. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అచీవ్ యువర్ గోల్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ టాపిక్. ఈ టాపిక్ మెయిన్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు అంటే, సో మనకి ఎన్ని నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ లో, మనం ఎంత యూజ్ చేసి నేర్చుకున్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా, ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఇంకా యూ డోంట్ లీవ్ దిస్ యువర్ డెసిషన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ వన్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ ఫర్. ఎంత కష్టం వచ్చినా, ఇప్పుడు మీరు నేను ఏదైనా చెయ్యాలి అని నేను అనుకున్నాను అనుకోండి, ఎంత కష్టం వచ్చినా అది సాధించి తీరాలి. కష్టం ఉంది కదా అని మధ్యలో వదిలేయకూడదు. అలాగే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపించినా, నాకు తెలిసి ఇది డిఫికల్ట్ కాదు, ఎప్పుడు డిఫికల్ట్ కాదు. అంటే వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ద సెషన్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దోస్ రెగ్యులర్లీ. మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు కమ్యూనికేట్. am I క్లియర్? ఎంతమంది ఏ ఎఫెక్ట్ మిమ్మల్ని దీని నుంచి డివేట్ చేయకూడదు. అర్థమైందమ్మా అందరికి? ఇఫ్ యూ డిడెంట్ రెస్పాండ్, వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇస్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్ ఫర్ యూ. నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా లేదా అర్థం కావట్లేదు, లేకపోతే నేను చెప్పేది మీకు అర్థం అవుతుందా అర్థం అవ్వట్లేదా? నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్. Respond. Do you understand what I am saying? Yes, ma'am. Are you joined in the session? You left your mobiles and went off. So many members left. Okay then. So what you have learned, అంటే మనకి ఎన్ని ఎఫెక్ట్స్, ఎంత ఎఫెక్ట్ మన మీద చూపించినా, your goal is to achieve, your dream is to achieve your goal. మీ డ్రీమ్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్. దట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్. యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ టార్గెట్. ఇప్పుడు 40 days ట్రైనింగ్ ఉంది, సో ఐ హ్యావ్ టు అటెండ్ ది క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ అని మీరు ఫిక్స్ అయిపోవాలి. బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ కనెక్ట్. అండ్ సార్ చెప్పినట్టు యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు జాయిన్. ఈ సెషన్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్పను, మోటివేట్ చేయమని చెప్పను. నిజంగా ఇఫ్ దిస్ సెషన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఈ సెషన్స్ నిజంగా అవును ఇవి మాకు యూస్ఫుల్, ఇవన్నీ మా లైఫ్ టైమ్ లో ఇవన్నీ మాకు కావాలి, ఇవి మేము నేర్చుకోవాలి అని మీకు అనిపించిందా? అనిపిస్తే టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి. ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ సెషన్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీ ఇంగ్లీష్ లో మీ ప్రొఫెషియన్సీని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే.
Okay, children. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, only few. Okay, tomorrow is a holiday. As our sir said, tomorrow is a holiday. Enjoy your holiday and we'll join day after tomorrow. Means that is on Saturday. Sir said join at 2 o'clock. If it is not there, we will disconnect now. But tomorrow is a holiday and don't forget to join Saturday. సాటర్డే జాయిన్ అవడం మర్చిపోకూడదు. అండ్ మీతో పాటు దోస్ హు ఆర్ దే 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 10 మెంబర్స్, ఇంకొక 10 మెంబర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ ని 10 or 5 మెంబర్స్ ని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. ఈ రేపు హాలిడే రోజు మీ డ్యూటీ అదే. ప్రతి ఒక్కరికి మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పండి. వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి, వాళ్ళని మోటివేట్ చేయండి, వాళ్ళని జాయిన్ అవ్వమని చెప్పాలి. ఓకేనా? సాటర్డే రోజు సెషన్ లో మీతో పాటు మీరు తీసుకురావాలి మీ ఫ్రెండ్స్ ని. ఓకేనా? సో చెప్పారు కదా, సో చెప్పడం కాదు, సో చెప్పడం నేను చెప్పడం కాదు. సో ఇది ఇఫ్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, యూ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అవును, ఇవన్నీ కావాలి. సో ఇన్ ద కమింగ్ అప్ టాపిక్స్, ఇంకా ముందు మనం వెళ్ళే కొద్ది టాపిక్స్ అన్ని కూడా రియల్లీ దోస్ ఆల్ టాపిక్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్, టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. మీ గోల్ ని మీరు రీచ్ అవడానికి, మీ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎలా ఉండాలి, ఏంటి, ఎలా మాట్లాడాలి, మన డైలీ లైఫ్ లో ఎలా మాట్లాడాలి, ప్రొఫెషనల్ గా వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడాలి, హలో ఇవన్నీ మ్యామ్, మై కూడా. మొబైల్ లో బ్యాటరీ మ్యామ్. లో బ్యాటరీయా? ఓకే ఓకే, ఐ విల్ ఎండ్ ద సెషన్. అమ్మ చూడండి, ఈ బ్యాటరీ లో ఉండడము, ఛార్జింగ్ అయిపోవడము, డేటా అయిపోవడము, యూ హ్యావ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ at those things before the session starts. మీకు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి it's better to bring chargers to your colleges, and in the lunch break you have to keep mobile charging. Okay. Okay, then all of you take care children, and happy Christmas. Those are celebrating Christmas, happy Christmas to you all. We will meet on Saturday. Same to you, ma'am. Okay, thank you very much. I'll hand over the session to sir Venugopal. Okay, students. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. మళ్ళీ కూడా మీరు సాటర్డే, రేపు హాలిడే కదా, రేపు సాటర్డే ఆన్ చేసి చూడండి 2 o'clock కి. ఓకే, స్టార్ట్ అయిందంటే ఓకే జాయిన్ అవ్వండి, అదర్వైజ్ మీకు లీవ్ అనేట్లేక. ఓకే, ఒకవేళ సాటర్డే మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు లేదంటే మండే కలుద్దాం. ఓకేనా? మాక్సిమం సాటర్డే జాయిన్ అవ్వండి, సాటర్డే ఉండొచ్చు, నేను అనుకోవడం ఉండొచ్చు. ఓకేనా? I love you once again. Happy Christmas and thank you. Same to you, sir.